So we are going by some additional information of projectile motion. So what are the additional informations we are going to share over here? এই স্পেসিফিক কেসগুলোকে একটু মাথার মধ্যে রাখবি, কারণ এই স্পেসিফিক কেসগুলি whenever you try to solve the problems, then it would be required. For example, আরে 12 জন অনলাইনে ঢুকে বসে আছে, একজনও আসবে না। So now in this case, what exactly we are going over here? Suppose this is your x-axis and this is your y-axis. Now we are going by the specific cases. Now, if we consider a particular ball is been thrown by making an angle alpha, a ball take choda hoyeche. So this is the ball you have thrown, and this ball is reaching to the ground at this level. Suppose this point is O, this point is A. Now, this angle is alpha. This angle is alpha. Now, what exactly now we are going to do? Simultaneously, another ball has also been thrown. Dukhana ball ke throw kora ache, but the angle is different. For example, we have thrown another ball into this angle. So we have thrown a particular ball by making an angle time bolchi. It is also by making a velocity u, and this has been also done by making a velocity u. So এবার কি হচ্ছে, এই টোটাল জিনিসটায় তুই এখান থেকে একটা you have just drawn a line over here. You have just drawn a line over here. তো এই পার্টিকুলার কেসে তোর এই জিনিসটা পেয়ে গেলি। এবার তুই কি করছিস, আচ্ছা এই অ্যাঙ্গেলটা সাপোজ ইউ হ্যাভ কনসিডার দিস অ্যাজ থিটা, এটাকে তুই আলফা ধর, এটাকে আলফা ধর। এবার দুটো বলই কিন্তু সেম ভেলোসিটিতে থ্রো করা হয়েছে। দ্যাট মিন্স দিস পার্টিকুলার বল, সেকেন্ড বল, suppose consider the second ball which has thrown from the point O, it has reached like this. So it has reached to the certain height, but the beauty is it has reached to the same point A. তার মানে দুখানা বল আছে, একটা বল এরকম ভাবে গেছে, and another yellow color ball, or this is the pathway of the ball, it has moved like this and it has reached to the point A. তো দুখানা বল আছে। এবার কি হয়, ফার্স্ট বলটা বেসিক্যালি থিটা অ্যাঙ্গেল করে যাচ্ছে, and সেকেন্ড বলটা ফার্স্ট বলের সাথে 2 আলফা অ্যাঙ্গেল করে যাচ্ছে, মানে এটা হচ্ছে বাইসেক্টর। সো তোরা যারা কোঅর্ডিনেট করে এসেছিস অলরেডি, ইউ ক্যান সি হাউ উই উইল ইউজ দ্য কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি কনসেপ্ট ওভার হিয়ার। So এই যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছিস, দিস লাইনটা সাপোজ OB, and here in this case this particular line you just consider like this. তো এই যে লাইনটা ইকুয়েশনটা ড্র করছিস, this equation is basically x is equal to y. That is the equation of the straight line, because you know এখানে intercept 0, we know that y is equal to mx is a straight line, and this is a straight line which passes through point 0, 0. This passes through point 0, 0, মানে origin. So in this particular case, যদি দেখা যায় m এর ভ্যালুটা 1 আসছে, that means tan theta is equal to 1. So theta is equal to 45 degree. Theta মানে আমি এই অ্যাঙ্গেলটার কথা বলছি, মানে I am talking about alpha plus theta. মানে এখানে যদি আমি phi ধরি অ্যাঙ্গেলটা, if I consider this angle as phi, তো এটা আসবে 45 degree, and that phi is basically theta plus alpha. So this is the way you can find out this angle over here. এবার তুই কি করছিস, ওভারভিউ নিচ্ছিস, দেখ ফার্স্ট থিং যেটা দেখবি, x is equal to y, এটা u অ্যাঙ্গেল আছে, yellow ball is moving like this, red ball is moving like this, yellow ball is moving like this. This is the way
ইট ইজ মুভিং লাইক দিস। এটা ইয়েলো বল যাচ্ছে এখান থেকে এখানে, রেড বল যাচ্ছে এখান থেকে। যদি এই কন্ডিশনস হয় তার উপর তুই বলতে পারিস, কি বলতে পারিস, দ্যাট তোর রেঞ্জ যেটা আছে সেই রেঞ্জটা কিন্তু বেসিক্যালি সেম ফর বোথ দ্য বলস। সো দ্যাট ইজ OA. So OA is equal to basically R. So this is same for both the ball. এবার তুই কি করবি, দুটো অ্যাঙ্গেল অফ প্রজেকশনস হচ্ছে, ভালো করে খেয়াল করে দেখ। এই যে অ্যাঙ্গেলটা, দ্যাট মিনস থিটা প্লাস আলফা, this angle is making with the line y is equal to x, that means this angle is 45 degree. তাহলে তোর যদি দুটো বল আছে, এই বলটা হচ্ছে ফার্স্ট বল, this is the first ball and this is the second ball, দুটোকেই সাইমালটেনিয়াসলি থ্রো করা হয়েছে। তাহলে ফর ফার্স্ট বল, তুই যখন ফার্স্ট বল দেখছিস তখন এইখানে আসছে জিনিসটা 45 ডিগ্রি মাইনাস আলফা, and for second ball, once we talk about this second ball, it comes down to 45 degree plus alpha. So দুটো বল দেখা যাচ্ছে, একটা 45 ডিগ্রি মাইনাস আলফা, একটা 45 ডিগ্রি প্লাস আলফা। এই হচ্ছে ফান্ডা। যদি এই কেসটা হয়, এরকম কেস যখন বলবে তখন উই হ্যাভ টু, এগুলো হচ্ছে স্পেশাল কেস যেগুলো পরীক্ষাতে অ্যাকচুয়ালি আসে, যে দুটো বলকে সাইমালটেনিয়াসলি থ্রো করা হয়েছে, একটা থিটা অ্যাঙ্গেলে, another with theta plus 2 alpha with the horizon, but actually it makes, with the first ball it makes an angle 2 alpha. তখন এর এগেইনস্টে কি কি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলো মনে রাখতে হয়। সো ইন দিস কেস মানে এই পার্টিকুলার কেসটা যখন হবে, in this case you must remember this thing, that first ball যে হাইটটা অ্যাটেন্ড করেছে, মানে I am talking about the maximum height. Suppose আমি যদি this height particular, if you consider as this height if you consider as H1, or maybe another one is H2. Suppose আমি 2 নম্বর বলটায় ধরলাম H2, এটা ধরলাম, আর ফার্স্ট বল যেটা আছে সেটা আমি H1 ধরলাম। সো একটা আসছে H1 আর একটা আসছে H2, তাহলে in this case we can say that H1 by H2, so that is equal to tan square theta. And not only that, R is coming down to 4 into root over of H1 into H2. এটা কি করে আসছে সেটা এই মুহূর্তে আমি দেখাচ্ছি না, because right at this moment we should know this corollary, because whenever the situation will comes to হয়তো alpha বা theta বা এই অ্যাঙ্গেলটা তুই জানিস, this theta plus alpha is equal to 45 degree, that means this particular angle, এই অ্যাঙ্গেলটা, so this angle is basically 45 degree, this angle is 45 degree. So you can say these things, that H1 by H2 is equal to tan square theta. এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া। নাম্বার 2 যেটা জানতে হবে, that is the ratio of their time of flight. Ratio of their time of flight. এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে জিনিসটা একটু আলাদা হবে, কারণ in that particular case ratio of the time of flight is T1 by T2, and which will be equal to tan theta. সো দুটো বলের রেশিও অফ টাইম অফ ফ্লাইট, মানে একটা ফার্স্ট বল একটা সেকেন্ড বল, সো এই ক্ষেত্রে টাইম অফ ফ্লাইটটা এইভাবে তৈরি করা, দুটো বলের টাইম অফ ফ্লাইট পেয়ে গেল। নাম্বার 3 যেটা দেখবি সেটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। তোরা এখনো মোমেন্টাম যাসনি না, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। সো উই ক্যান কনসিডার দ্য চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অফ দ্য প্রজেক্টাইল. If you see the change in momentum of the projectile during the complete journey, so এই জিনিসটা তুই কিভাবে পাবি, যে change in momentum of the projectile during the complete journey, so that we can say, suppose এইখানে যা ভেলোসিটি ছিল আর এখানে যা ভেলোসিটি হলো, that means in this direction you have a velocity that is vx, মানে ux, and এখানে তোর একটা ভেলোসিটি আছে same velocity vx, that is equal to ux practically. So you can say horizontal velocity ux থাকবে, but vertical velocity will be here, it will be uy, and when the ball is falling at that time, this is the direction, so it will be minus uy. তো তোকে বলা হয়েছে যখন বলছে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, তার মানে কি এই দুটো ভেক্টর, মানে এখানে আমার টোটাল ভেলোসিটি যেটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি,
So u we can consider as root over of ux square plus uy square. Once we considering the v, that is at the point a pointer dhar o dash, suppose a pointer che a. So this is uo, this is a. So here you can say this will also come down to x square plus vy square or uy square. কারণ uy square হচ্ছে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে uটা, so that's why it is uy square. তো এবার ওরা যেটা বার করতে বলছে যে আলটিমেটলি এই বলটা তো একই ভেলোসিটিতে আসবে না, কারণ বলটা উপরের দিকে উঠেছে এক এক রকম জায়গায়, তাহলে একটা চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম আমরা দেখতে পাবো। চেঞ্জ ইন মোমেন্টামটা এক্স এর ডাইরেকশনে কিছু হবে না, দ্যাট মিনস this will come down to delta p, and delta p we can represent by 2mu into sine of theta j cap. কিভাবে হচ্ছে এটা দেখা যাক, এই জিনিসটা কি করে আসছে মুখস্থ করার দরকার নেই। ধর p1 হচ্ছে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম, সো p1 যদি ইনিশিয়াল মোমেন্টাম হয়, মোমেন্টাম মানে আমি বলতে চাইছি মাস অফ দ্য বল। সাপোজ ইউ কনসিডার মাস অফ দ্য বল is equal to m, তাহলে তুই ফার্স্টে along x ডাইরেকশনে কি পাচ্ছিস দেখ, তুই পাচ্ছিস m into ux I cap, এটা মানে cos theta, সরি m into ux, এটা পাবি এই ভেক্টরটা I cap, সো এটাকে তুই লিখতে পারিস m into u cos of theta I cap। আর তুই যখন p of 2x লিখছিস, দ্যাট মিন্স তোর ফাইনাল পরের ভ্যালুটা মানে সরি p of 1y মানে ইনিশিয়ালটা, এখানে 1 মিন্স আমি ইনিশিয়াল ধরছি, সাপোজ এটা ix ধরছি, এটা iy ধরছি, সো ইট কাম ডাউনস টু m into u into sine of theta j cap. So these are the two initial momentum of this particular ball at the point o point a velocity does. Now what exactly happens over here? ট্রায়াঙ্গেল পিটা ওটা বের হলো কিভাবে? কোনটা ট্রায়াঙ্গেল পিটা ওটা বের হলো? sin theta বের হলো বিকজ এই পার্টিকুলার পোরশনে তুই ফার্স্টে বলটাকে ছুঁড়েছিস, ঠিক আছে। চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ডিউরিং দ্য প্রজেক্টাইল অফ দ্য কমপ্লিট জার্নি, আমি ফার্স্ট বলটা দেখাচ্ছি, সেকেন্ড বলটা এখন আমি দেখাইনি, আমি লাল রঙের বলটা দেখাচ্ছি, এই বলটা, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্টে এই কম্পোনেন্টটা আসবে ux, সেই ux কম্পোনেন্টটাকে আমি লিখেছি m into u মানে মোমেন্টাম হয় মাস ইনটু ভেলোসিটি, সেটার আমি cos কম্পোনেন্ট নিয়েছি বিকজ অ্যালং x অ্যাক্সিস cos কম্পোনেন্ট হবে, সো আমি লিখেছি mu cos থিটা। আমি অনলি রেড কালারের বলটাকে দেখাচ্ছি, ইয়েলোটা আমি এখনো দেখাইনি, কেন ইয়েলোটা পরে দেখাচ্ছি। তোকে যদি ফার্স্ট বলটার বলতে বলে যে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কত হয়েছে যখন এটা এই পজিশনে পৌঁছেছে, সো এট দ্যাট টাইম তুই উইল বি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম দুটো ভাবে হতে পারে, একটা ফার্স্ট বলের ইনিশিয়াল ix আর একটা হচ্ছে iy। এটা হচ্ছে অ্যালং x অ্যাক্সিস বরাবর মোমেন্টাম ছিল, এটা ইনিশিয়াল মোমেন্টাম, and along y axis বরাবর this is the momentum of the ball, এটা গেল ইনিশিয়ালটা। হ্যাঁ স্যার ডেল্টা p টা এলো কি করে? ডেল্টা p is basically the change in momentum, আমি দেখাচ্ছি এটা কি করে এলো, আমি দেখাচ্ছি। Now you come down to piy, so in that particular case you will see pi মানে হচ্ছে initial of the a, so you can say this is m into u into sine theta I cap, this will come, মানে ভেক্টর কে আমরা লিংক করছি উইথ দ্য কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম অ্যালং উইথ প্রজেক্টাইল। তিনটে চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট লাগবে, অ্যাকচুয়ালি চারটে চ্যাপ্টার, মোশন ইন প্লেন, কারণ তোমাকে কম্পিটিটিভে এরমই অঙ্ক দেবে, অ্যাটলিস্ট 3টে থেকে 4টে চ্যাপ্টারের কম্বাইন্ড কনসেপ্ট দিয়ে অঙ্কটাকে নামাতে। কি কি কনসেপ্ট ইউজ হচ্ছে? ভেক্টর। কি কি কনসেপ্ট হচ্ছে? মোশন, প্রজেক্টাইলের কনসেপ্ট ইউজ হচ্ছে। কি কি কনসেপ্ট ইউজ হচ্ছে? মোমেন্টাম মানে ফোর্সের। And another concept we are also using over here, that is motion in plane, normal. চারটে চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট ইউজ হবে একটা প্রবলেম নামাতে গেলে। এবার আমি py টা যদি দেখি, দ্যাট ইজ p mu sin theta I cap, আর একটা হচ্ছে p into i, এই পার্টিকুলার কেসে আমার এইখানে ix পেয়ে গেছি, এটা আমি iy পেয়ে গেছি। এবার আমি 2 নম্বরটা দেখছি, সরি ফাইনাল f, সরি এটা আমি iy লিখছি না, এটা ফাইনাল মোমেন্টাম লিখছি, মানে f into y, আর আগে আমি f into y টা লিখলাম, আফটার দ্যাট আমি লিখছি f into
এক্স। দ্যাট মিনস এটাকে আমি কত লিখছি, এটাকে আমি লিখছি এম ইন্টু ইউ ইন্টু, এটাকে আমি জে ক্যাপ লিখলাম, দিস ওয়ান আই হ্যাভ রিটেন জে ক্যাপ, এটাকে আমি লিখলাম এম ইউ কস অফ থিটা আই ক্যাপ। এবার অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস কত চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম হয়েছে, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, এটা যখন বার করবি সেটা তুই লিখবি কোনটা না, এই যে জিনিসটা আছে মানে তোর এই জিনিসটা দিস ওয়ান, তার সাথে তুই এইটাকে সাবট্রাক্ট করে দিচ্ছিস দিস ওয়ান, মানে এই দুটোকে তুই একসাথে নিচ্ছিস, মানে এটা একটা নিচ্ছিস আর এটা নিচ্ছিস। সো বেসিক্যালি তো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম যেটা ডেল্টা পি আসবে অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস সেটা হবে ফাইনাল মানে পি এফ এক্স মাইনাস পি আই এক্স, মানে এটা হচ্ছে ফাইনাল মোমেন্টাম, দিস ইজ দ্য ফাইনাল মোমেন্টাম and this is the initial momentum but along x axis, x axis বরাবর, মানে এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল মোমেন্টাম, দিস ইজ মাই ইনিশিয়াল মোমেন্টাম, সাবট্রাক্ট করছি along x axis, সো এটা ফাইনাল মোমেন্টাম মানে মাস ইনটু ভেলোসিটি, এটাও মাস ইনটু ভেলোসিটি, এটা ইনিশিয়াল মোমেন্টাম, এটা ফাইনাল মোমেন্টাম। যখন দুটোকে সাবট্রাক্ট করছি আমার দেখতে পাচ্ছি এম ইউ কস অফ থিটা আই ক্যাপ মাইনাস এম ইন্টু ইউ কস অফ থিটা আই ক্যাপ, তাহলে দুটো আমার কেটে গেল মানে জিরো। দ্যাট মিনস অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, এই যে বলটা যখন ছোড়া হয়েছিল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালং এক্স অ্যাক্সিসে দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অফ দিস রেড কালার বল। এবার আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যাচ্ছি, এই যে জিনিসটা এটা এলো কি করে, হাউ দিস হ্যাজ কাম, এই টোটাল জিনিসটা আমরা কি করে পেলাম। সো হিয়ার উই ক্যান সি, এবার ওয়াই অ্যাক্সিস এর যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এইটা একটা ছিল আর এইটা একটা ছিল, সো আমরা লিখবো ডেল্টা পি অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস। সো আমরা যখন অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস নিচ্ছি তখন আমরা লিখছি এম ইন্টু ইউ সাইন অফ থিটা, এখানে মাইনাস আছে জে ক্যাপ মাইনাস অফ এম ইন্টু ইউ সাইন অফ থিটা আই ক্যাপ। So ultimately it comes down to 2 mu sine of theta j cap. So this is the way you can find out delta p along y-axis, along y-axis. এবার কথা হচ্ছে আমার যদি বলে টোটাল চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কত, সো এখানে জিরো আছে তার মানে ডেল্টা পি, সো ডেল্টা পি as the in terms of vector আসবে ডেল্টা পি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল্টা পি ওয়াই স্কোয়ার। সো ডেল্টা পি এক্স স্কোয়ার অলরেডি আমরা দেখে নিয়েছি এটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো, সো এই জিরোটাকে নিয়ে গিয়ে আমরা এখানে বসিয়ে দেবো, আর ডেল্টা পি এফ ওয়াই স্কোয়ার যেটা, সো দ্যাট ভ্যালু উই হ্যাভ অলরেডি গট, সেই ভ্যালুটা হচ্ছে 2u cos থিটা যেটা আমরা দেখালাম মানে দিস ভ্যালু, তাহলে এই ভ্যালুটা যেটা পেয়েছো সেটা নিয়ে গিয়ে এখানে বসিয়ে দাও। আফটার দ্যাট কি হলো এটা, so it comes down to 0 square plus 4 into m square into u square into cos square theta j cap. So finally আমরা যখন ম্যাগনিটিউড j capটা তো কেটে যাবে, ওটা আমি দেখানোর জন্য, এটা যদি ম্যাগনিটিউডে যায় তাহলে এটা এসে যাবে 2mu. So that is the magnitude of the entire momentum at this particular point, মানে ফাইনাল মোমেন্টাম যেটা আসছে, so this is the final momentum of this ball at this particular point. এইভাবে আমরা চেঞ্জ ইন মোমেন্টামটা পাবো। তো আমি এটা দেখালাম যে জিনিসটা কি করে আসে, মানে হাউ অ্যাকচুয়ালি ইট কামস, বাট ইফ দে আস্ক ইউ দ্য কোয়েশ্চেন্স, তোমাকে বললে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কত, নিচের বলটার কত উপরের বলটার কত at the final point, মানে এই পয়েন্টে এসে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কত হয়েছে। So at that time you just see these things, vector and motion in planes, just correlate করলে তুমি পেয়ে যাবে যে along x axis there is no change in momentum, along y axis definitely there is a change in momentum, so that momentum we can finally find out by using this formula. তোকে যেটা এটা জানতে, তো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অফ ফার্স্ট বল হলো তো শুধু ফার্স্ট বল, ইয়েস ফার্স্ট বল, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অফ দ্য ফার্স্ট বল, এভাবে সেকেন্ড বলটা স্যার বলছি যে পি অ্যালং পি এটা যে লিখেছেন পি অ্যালং ওয়াই ডেল্টা পি অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস, তো এটা mu sin j minus mu sin theta i, তো এটা শুধু j না, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখ, তুই তো এটা ফার্স্ট বলের বার করেছিস, তোকে যদি বলে যে চেঞ্জ ইন মোমেন্ট, আমি ম্যাগনিটিউড বলছি না, সাপোজ ম্যাগনিটিউডও যদি না বলে, এটা কিন্তু আমি ম্যাগনিটিউড দিইনি, তাহলে তো যে এটা ম্যাগনিটিউড দিইনি, এটা ডিরেকশনস ওয়াইজ দিয়েছি যে কত হয়।
হ্যাঁ, তো যেটা কেন এলো, আইটাও তো ওখানে ছিল একটা এই ভেরিয়েবল। পার্টিকুলার ক্ষেত্রে সরি এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে যখন সরি এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে ওয়াই যখন নিচ্ছিস তখন এটা কস থিটা হবে না, সরি একটা ভুল হয়ে গেছে, এটা সাইন থিটা হবে। সো সাইন স্কয়ার থিটা হবে, সরি। সো ইট উইল বি সাইন থিটা। এটা হবে ম্যাগনিটিউড। অ্যাকচুয়ালি কি হয় দেখ, এইটাই হচ্ছে তোর ম্যাগনিটিউড, মানে চেঞ্জ ইন মোমেন্টামের ম্যাগনিটিউড। এবার যে ক্যাপটা হাইড হয়ে যাচ্ছে কেন, তার কারণ হচ্ছে তখন তুই মোমেন্টামকে যখন স্কোয়ার করছিস, মানে কি এইটা দিয়ে আরেকটা জে ক্যাপকে মাল্টিপ্লাই করছিস, তো জে তো ওয়ান হয়ে যাবে। মানে দেখ কি ব্যাপারটা হচ্ছে, এই যে এখানটার মানেটা কি স্যার, এটার মানে হচ্ছে 2mu সাইন অফ থিটা, সাইন অফ থিটা, এটার হচ্ছে জে ক্যাপ আছে। সো এটাকে আপনি বেসিক্যালি একটা ভেক্টর ডট প্রোডাক্ট নিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে 2mu সাইন অফ থিটা জে ক্যাপ, এটা দিয়ে ক্রস ডট প্রোডাক্টটা নিচ্ছেন। স্যার, হ্যাঁ বল। স্যার বলছি যে আপনি এই পেজের একদম একদম লেফট হ্যান্ড সাইড কর্নারে যান, আপার লেফট মোস্ট লেফট। সাইড কর্নারে এই তো এখানে। ওই তো একদম প্রথম যেখানে একটা সার্কেল করে লিখেছেন ফর্মুলা। হ্যাঁ এই তো মাইনাস হ্যাঁ, 2 সাইন থিটা। হ্যাঁ আচ্ছা, এইখানে আপনি লিখেছেন জে ক্যাপ, আর হ্যাঁ, ওপরের লাইনটাতে আপনি লিখেছেন জে ক্যাপ মাইনাস আই ক্যাপ। না এই না জে, ওহো এটা জে, এটাও জে আছে আচ্ছা, হাতের লেখা। ও সরি, এটা আই নয়, এটা জে। জে আই কি করে হবে, এটা অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস হচ্ছে তো ওটা, সরি আমার হাতের লেখাটার জন্য মনে হচ্ছে এটা জেই আছে, মানে আমি এরকম ভাবে লিখে দিয়েছি ওই জন্য মনে হচ্ছে। ঠিক আছে এবার অগ্নিব, এবার ঠিক আছে পাক্কা, ঠিক আছে। সো এই হচ্ছে ফান্ডা। তো এবার তুই যদি ডট প্রোডাক্ট নিস, দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট, মানে এইটার সাথে তুই এটা করলি, তাহলে এটা হয়ে যাবে 4m স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিটা আর জে ক্যাপ ডট জে ক্যাপ। তুই যখন জে ক্যাপ ডট জে ক্যাপ নিচ্ছিস এই ভ্যালুটা হয়ে যাবে 1, সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউনস টু 4 ইন্টু এম স্কোয়ার ইন্টু ইন স্কোয়ার ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিটা, বাট মাইন্ড ইট দিস ইজ আন্ডার রুট, এটা রুটের মধ্যে আছে। মানে এই জিনিসটা কি করে এলো আমি সেটা দেখাচ্ছি। সো এইখানে যে তুমি জিনিসটা দেখছো, এইখান থেকে যে জিনিসটা এটা এসছে, হাউ ইট হ্যাজ কাম, এটা অ্যাকচুয়ালি এইভাবে আসে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাপেন্স ওভার হিয়ার। তো ওকে এতটা জানা, আমি ভেতরটা দেখালাম যে হাউ অ্যাকচুয়ালি ইট কামস, বাট তোকে মনে রাখতে হবে দিস ইজ দ্য ওয়ে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। এটা আমরা পরে ডিটেলসে ডিসকাস করবো যখন আমরা মোমেন্টাম চ্যাপ্টারে ঢুকবো, বাট প্রজেক্টাইলের জন্য এটা লাগে অনেক সময় প্রবলেম। এবার আরেকটা জিনিস জানবে, সেটা হচ্ছে আসল কনসেপ্ট। এই কনসেপ্টটা একটুখানি একটু চাপের কনসেপ্ট আছে। দিস ইজ অনলি ফর কম্পিটিটিভ, এটা দুটো পরীক্ষায় খুব দেয়, একটা হচ্ছে নিট আর একটা হচ্ছে জেইই মেন। আর কোনো পরীক্ষায় এইগুলো কনসেপ্ট নেই। সেটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার, কনসেপ্ট অফ রেডিয়াস অফ কার্ভেচার। এই কনসেপ্টটা কি দেয়, এইটা একটু চাপের কনসেপ্ট আছে, আগেই আমি বলে দিলাম। যারা নিতে পারবি নে, যারা নিতে পারবি না ছেড়ে দিন। কনসেপ্টটা একটু মাথা ঠান্ডা করে খেলতে হবে, কারণ এখানে একটু কুইয়ার্ড পিচে ব্যাট করতে হবে। রেডিয়াস অফ কার্ভেচার প্রজেক্টাইলে আসবে। কনসেপ্টটা কি, কনসেপ্টটা হচ্ছে যে যখন তুমি একটা পার্টিকেলকে এইভাবে ছোড়ো, সাপোজ ফর এক্সাম্পলস দিস ইজ ইয়োর পয়েন্ট ও, সো দিস ইজ ইয়োর ওয়াই অ্যাক্সিস, this is your y-axis, this is your x-axis. Now once you are throwing a particular particle, so this particle is moving like this, এইভাবে পার্টিকেলটা যাচ্ছে, পার্টিকেলটা গিয়ে has reached to this particular position. সাপোজ আমি ও পয়েন্ট থেকে ছুড়লাম, এটা এ পয়েন্টে গেল, এই হাইটটা যেটা আমি ধরলাম, এই হাইটটা ম্যাক্সিমাম হাইট, দ্যাট ইজ h max, this is h max. আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই ভুল ধারণাটা আছে, what exactly is to see that this particular point, suppose B, and this particular point if we consider C, we have a misconception that OB is equal to BC, but actually this conception is wrong. OB is equal to BC এটা নয়, actual ফান্ডাটা হচ্ছে OB is equal to BA. This is the correct concept. So don't consider that OB is equal to BC, মানে এই যে distance, this distance is not same as this distance, but এটা অনেক সময় আমাদের ভুল হয়। আমরা কি ভাবি জানিস, রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বার করতে বলেছে মানে একটা প্রজেক্টাইলের রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বার করতে বলে,
কোন প্রজেক্টাইল ইকুয়েশন দিয়ে বলো হোয়াট উড বি দ্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার, আমরা ধরে নিই এই টোটাল জিনিসটা একটা, আমরা ধরে নিলাম এটা একটা সার্কেল, সো উই কনসিডার দিস ইজ দ্য, এটাকে এরকম ভাবে ধরে নিই, এটাকে একটা সার্কেল ধরে নিলাম, সো দিস উই কনসিডার অ্যাজ এ সার্কেল। এন্ড দেন উই কনসিডার যে এই হাইটটা যদি হয় তাহলে এখান থেকে এই যে হাইটটা আসছে তাহলে এটাও আর হবে, তাহলে এখান থেকে এই যে হাইটটা আসছে এটাও আর হবে, আর এখান থেকে যে হাইটটা আসছে এটাও আর হবে, আর এখান থেকে যে হাইটটা আসছে এটাও আর হবে। এটা আমাদের মিসকনসেপশন। আগে মিসকনসেপশনটা ক্লিয়ার কর যে কোথায় ভুল ধারণা আছে। স্যার প্রজেক্টাইল মোশনে এরকম হয় না, বাট ইট ইজ এ মিসকনসেপশন। আমরা ভাবি যে আমার এইচ ম্যাক্স দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আর, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ মিসকনসেপশন, এটা হয় না। তাহলে কি হয়, অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি দেখো এই মোশনটা এখান থেকে এরকম গিয়ে এরকম পড়েছে, অ্যাকচুয়ালি স্যার সার্কেলটা কিন্তু এরকম ভাবে হবে। So in that case, this will be the center of curvature. এইটা হবে আপনার radius of curvature. So this will be your R. But actually you are considering that এই পয়েন্টটাকে আপনি সেন্টার ধরে নিচ্ছেন। So C dash is not your center. C dash is not your center of curvature. C dash is not the center of curvature. কোনটা center of curvature? So C is the center of curvature. This is the center of curvature. কিন্তু এই মিসকনসেপশনটা হয় এবং তার জন্য আমাদের প্রচুর জায়গায় রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বার করতে আমরা ভুল করি। সো দিস ইজ এ মিসকনসেপশন। নাও নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, স্যার এই জিনিসটাকে যখন আমরা এটাকে করছি তখন আমরা এটাকে বারটা তাহলে করব কি করে? রেডিয়াস অফ কার্ভেচার অফ দিস পার্টিকুলার পথ বলেছে। অ্যাকচুয়ালি ইটস এ পার্ট অফ সার্কুলার মোশন। আমি সার্কুলার মোশনে ঢুকিনি, সেই জন্য আমি অতটা ডেপথে এখন যাব না। যখন যাব সার্কুলার মোশনে দেন আই উইল শো। ফার্স্ট আমরা বুঝে গেলাম যে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার মানে এইখান থেকে এইটুকু, এখান থেকে এইটুকু, বা এটা নয় স্যার, এটা হচ্ছে একটা সার্কেলের পোর্শন। দ্যাট মিনস এই পোর্শনটার এরিয়া অনেক সময় বার করতে বলে, বা এই পোর্শনটা, স্যার দিস ইজ নট দ্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার, মানে এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা বা এই ডিস্টেন্সটা বা এই ডিস্টেন্সটা, দিস ইজ নট দ্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার। দিস ইজ আ মিসকনসেপশন। স্যার ওটা ম্যাক্সিমাম হাইট আর এটা হচ্ছে রেঞ্জের হাফ পোর্শন। দিস ইজ দ্য হাফ পোর্শন অফ দ্য রেঞ্জ। দ্যাট মিনস এটা ম্যাক্সিমাম হাইট, দিস ইজ দ্য হাফ পোর্শন এন্ড দিস ইজ দ্য টোটাল রেঞ্জ। বাট ইউ ক্যানট কনসিডার সি ড্যাশ পয়েন্ট এন্ড সি পয়েন্ট আর সেম। কখনই সেম নয়, কোনোভাবেই সেম নয়। সি ড্যাশ সেন্টার অফ কার্ভেচার অফ দিস প্রজেক্টাইল পাথ and C dash is basically the midpoint of the range. C আর C dash কখনো সেম নয়। C is basically the center of curvature of this entire projectile. এবার তুই বুঝে যাচ্ছিস, তার মানে স্যার রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বলতে এই ডিস্টেন্সটার কথা বলা হচ্ছে। দিস ইজ দ্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার। এবার কোশ্চেন হচ্ছে এটা বার করবো কি? আমার কাছে তার কিছু জানা নেই। আগেই বলেছি ইট ইজ এক্সক্লুসিভলি রিকোয়ার্ড ফর জেইই মেইন এন্ড নিট, আদারওয়াইজ কোনো এক্সামে এটা আসে না। আর কোনো এক্সামে আসবে না, শুধু এই দুটো এক্সামে খুব দেয় এরা। সবসময় জানবি যেটা তোর বোর্ডের সিলেবাসে আছে সেখান থেকে ওরা কোয়েশ্চেন দেয় না, কারণ ওটা তো সবাই পড়েই আসবে, এটা কয়েক নিচে। ওরা সেইগুলো দেবে যেগুলো কেউ পড়েই না বা ধারণাই নেই, সেখান থেকে কোয়েশ্চেন্স গুলো, বিকজ দেয়ার মেন মোটিভ ইজ টু এলিমিনেট ইউ। কেউ সিলেক্ট করতে তোমার এখানে ডাকে, তাহলে আমাকে আউট অফ দ্য বক্স অনেক জিনিস জানতে হবে পুরো ডেপথে গিয়ে। এবার রেডিয়াস অফ কার্ভেচার কি করে বার করে সেটা আমি পরে বলছি, শুধু আমি এইটুকু বলছি যে আমার যদি এরকম হয় যে একটা বলকে ছোড়া হয়েছে উইথ এ ভেলোসিটি ইউ উইথ অ্যান মেকিং অ্যান আলফা এ, বলটা এই পার্টিকুলার পোর্শন দিয়ে বলটা এরকম ভাবে ঘুরে গিয়ে বলটা এখানে পড়বে। সো দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন দ্য বল হ্যাজ রিচ। আমি এখান থেকে বলতে পারি, আমি যদি এখানে একটা ড্র করি, স্যার দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি অলসো আলফা। আমি যদি এটাকে বাড়িয়ে দিই তাহলে অপোজিট অ্যাঙ্গেল এটা আলফা হবে। স্যার এই সাইডের ডিস্টেন্সটা এটাকে আমি বলবো ইউ কস অফ আলফা। স্যার ভার্টিক্যালি যেটা আছে সেটাকে বলবো ইউ সাইন অফ আলফা। এই পোর্শন এই ধারেরটাও হবে ইউ কস অফ আলফা, আর মাইনাস এটা হয়ে যাবে ইউ সাইন অফ আলফা, দিস ডিরেকশন। এটা হচ্ছে একদম কমন থিওরি, কিন্তু এটুকু আমি 100% বুঝে গেছি স্যার যে এই পয়েন্টটা হচ্ছে মিড পয়েন্ট অফ দ্য রেঞ্জ। ব্লু কালারের পয়েন্টটা মানে এটা যদি ও হয়, এটা যদি এ পয়েন্ট হয়, এটা যদি বি হয়, স্যার বি ক্যানট বি দ্য পয়েন্ট, বি ক্যানট বি দ্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার মানে সেন্টার অফ কার্ভেচার। এবং তাহলে বি এ and OB
we cannot consider as the radius of curvature of this projectile. Sir, some way এইরকম জায়গাটায় center of curvature হবে, তাহলে এই পয়েন্ট থেকে এই যে ডিসটেন্সটা, দ্যাট মিনস আমাকে যদি রেডিয়াস অফ কার্ভেচার কেউ দেখাতে বলে, আমি তাহলে বলবো স্যার এরকম কোন একটা ডিসটেন্স হবে, দ্যাট ইজ দ্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার। সামনে মানে এক্সাক্ট আমি বলতে পারছি না, কিন্তু স্যার এরকম কোন একটা জায়গায় সেন্টার অফ কার্ভেচার হবে, মেবি বি ড্যাশ, বাট দ্যাট ইজ নট বি। রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বার করার জন্য আমরা যেটা করি, যদি আলফা অ্যাঙ্গেল হরাইজন্টালে ইউ ভেলোসিটিতে ছড়ে, তাহলে স্যার রো যদি রেডিয়াস অফ কার্ভেচার হয়, if that is the radius of curvature, if that is the radius of curvature, then we can use it in the cos of u cos square theta divided by g into cos of u of alpha. আমি বলছি কোনটা আলফা কোনটা থিটা সেটাও বলছি, and is equal to, we can write down this form, we can write এটা is equal to এটাও লেখা যায়, or you can write that v square by g into cos of alpha. So g into cos of alpha. আচ্ছা, এই থিটাটা কি স্যার? থিটাটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমার বলটা সাপোজ দেখা গেল এরকম সিনারিওতে আছে, সাপোজ দিস বল ইজ থিটা, এটা আমি ধর থিটা অ্যাঙ্গেলে ছুড়েছি, সব থিটা অ্যাঙ্গেলে ছুড়েছি। তাহলে এবার আমাকে কি করতে হবে, রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বার করতে গেলে এইখান থেকে মিড পয়েন্ট মানে আমার y is equal to x স্ট্রেট লাইনটা টেনে নিতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য y is equal to x স্ট্রেট লাইন। সো দিস স্ট্রেট লাইন ইজ x is equal to y। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা 45 ডিগ্রি, এবার এইখানের সাথে এই যে অ্যাঙ্গেলটা আসছে মানে থিটার সাথে এই যে অ্যাঙ্গেলটা, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ বেসিক্যালি মাই আলফা, তো এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমার আলফা। সো নাও আইদার আই ক্যান ইউজ দিস ফর্মুলা টু ফাইন্ড দ্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার, or we can say this particular formula, that is this is the radius of curvature. So এইভাবে আমরা রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বার করি। এবার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে স্যার আমাকে এরকমও অনেক সময় দেবে না, এবারে যেটা দিয়েছে যেই মেনে একটা ইকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে প্রজেক্টাইলে, বলেছে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বেরোলো কিভাবে? হ্যাঁ, ফর্মুলাটা বেরোলো কিভাবে? এখন আমি অতদূর যাচ্ছি না, ফর্মুলাটা বলতে গেলে সার্কুলার মোশনে ঢুকতে হবে। তাহলে আমি এটা মুখস্থ করে প্রজেক্টাইলের পোরশনটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ফর্মুলাটা কি করে বেরোলো বলার জন্য আমাকে সার্কুলার মোশনে ঢুকতে। ওকে, তাহলে ছেড়ে দিন, ঠিক আছে। অতটা আমি যাইনি, আমি জাস্ট করোলারি গুলো দেখাচ্ছি যে ফার্স্ট অফ অল দিস ইজ এমন একটা পার্ট যেটা কিনা প্রজেক্টাইল মোশনের সাথে সার্কুলার মোশনকে কম্বাইন করে করা আছে। সো ইউ উইল সি দেয়ার আর সার্টেন প্রবলেম উইল কাম, যেখানে তোমার বলটা উপর থেকে পড়লো প্রজেক্টাইল, তারপরে একটা হাঁড়ি বা একটা লুপের মধ্যে বলটা ঢুকে পড়েছে, ঢুকে ওই লুপটা আবার সার্কুলার, তার মানে কি প্রজেক্টাইলে এসছে, মাটিতে পড়ার পর একটা সার্কুলার লুপ পাইপ আছে, তার মধ্যে বলটা ঢুকে গেছে, ঢুকে বলটা ওর মধ্যে ঘুরছে, তার মানে কি ফার্স্টে প্রজেক্টাইল মোশনে এসছে, তারপর সার্কুলার মোশনে ঢুকেছে। এই ধরনের যে প্রবলেম মানে প্রজেক্টাইল প্লাস সার্কুলার কম্বিনেশন প্রবলেম, তারপর বলছে হয়তো বলটার কতবার রাউন্ড হবে বা ভেলোসিটি কত হবে, এই ধরনের প্রবলেম গুলো যেগুলো মেন্সে আসে, তো সেগুলো তো তখন আমরা সার্কুলার মোশন যখন দেখাবো, এট দ্যাট টাইম আই উইল টেল ইউ হাউ দিস থিংস আর কামিং। তোকে আমি জাস্ট এখন ফর্মুলাটা বলছি যে আরেকটা ফর্মুলা হয়, দ্যাট উই ক্যান রাইট ডাউন, দ্যাট ইজ dy dx হোল টু দি পাওয়ার 3/2, and here it is d2y by dx square. So this is another way by which we can find out the rho. কি করে আসছে, কেন আসছে, কিভাবে আসছে, all we will disclose the moment we will reach to the depth in circular motion, but first we will handle basically sir projectile motion টা আগে করি, because এই পোরশনটা থেকে আইআইটি অ্যাডভান্স এ ঢুকতে হয়, বেসিক্যালি এই জায়গাটা থেকে স্টার্ট হয় আইআইটি অ্যাডভান্স এর ডিসকাশন, বাট আমরা এখন অতটা দেখতে যাইনি, আমরা জাস্ট এইটুকু জানি। এবার তাহলে আমরা বুঝলাম যে অ্যাটলিস্ট রেডিয়াস অফ কার্ভেচার জিনিসটা কি এবং সেটা বার করার ফর্মুলাটা কি করে ফর্মুলাটা আসছে, মানে এই জিনিসটা আসছে কি করে, সেটার জন্য আমাদের সার্কুলার মোশন পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। নেক্সট উইল মুভ, এটা তাহলে বোঝা গেল প্রজেক্টাইল মোশনের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যে কি করে জিনিসটা ডিসকাস করতে। আগেই বলছি যারা যেই মেন নিট দিবি না, আইআইটি অ্যাডভান্স দিবি না, বা এই ধরনের ইন্টারন্যাশনাল ফিজিক্স সলিড দিবি না, এটা দেখার কোনো দরকার নেই, কারণ আর কোনো পরীক্ষা এটা আসে না। Next we'll move to the another portion, that is the highest point আমরা যেটা সেটা আমরা কিভাবে রেডিয়াস মানে at highest point এ রেডিয়াস অফ কার্ভেচার কত হয় বা না হয় এগুলো একটা বার করে, সেটা আমরা পরে দেখে নেব। আর একটা পয়েন্ট আমাদের জানতে হবে, ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট 4 নম্বর,
সেটা হচ্ছে স্যার যদি এরকম হয়, সাপোজ এই আমার ভার্টিক্যাল প্লেন আছে and this is the horizontal plane, so this is my x-axis and this is my y-axis. Now if we see that একটা পার্টিকেল কে আপনি এইরকম ভাবে ছুঁড়েছেন, so পার্টিকেলটা এইভাবে যাচ্ছে, so this is moving like this and ultimately it has reached to this position. এটা একটা projectile motion, and this particle you have thrown with a particular velocity that is u. So u velocity তে আপনি ছুঁড়েছেন and the angle which is made with the horizon, that angle is theta. Clear? এবার a point of trajectory of the projectile যেটা projected at an angle theta, তাহলে বলটা যদি স্যার এইভাবে যায়, for example this is the ball progressing, এইভাবে বলটা যেতে 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 যে কোনো একটা পয়েন্টে, সাপোজ যে কোনো একটা পয়েন্টে আপনি যদি দেখেন এই জায়গায় বলটা এসে মানে আমি কথা করছি এই পয়েন্টের প্রজেক্টাইলের ট্র্যাজেক্টরিটা বার করছেন, মানে এটা হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই। সো এখানে একটা অদ্ভুত করলারি আছে, সেটা হচ্ছে এই পয়েন্টে অবভিয়াসলি তুই জানিস যে এই পয়েন্টে যেটা হবে দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি থিটা অলসো, একটু আগে আমরা দেখাবো। কিন্তু আমরা যেটা এখানে দেখাবো সেটা হচ্ছে স্যার এই দুটো পয়েন্টকে যদি আপনি অ্যাড করেন, ইফ ইউ অ্যাড দিস টু পয়েন্ট, সাপোজ দিস পয়েন্ট ইজ ও and this point is B. So আপনি যদি OB OP and PB, if you add these 2 points এবং এই অ্যাঙ্গেলটা যদি বিটা হয়, if this is beta, so or alpha, suppose this is alpha, if this is alpha, and if you see this angle you can consider এইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এটা কিন্তু ট্র্যাজেক্টরি অ্যাঙ্গেল হয়ে যাচ্ছে, দুটো অ্যাঙ্গেল আলাদা। স্যার এই অ্যাঙ্গেলটায় বলটা পড়েছে, মানে এই অ্যাঙ্গেলটায় বলটা পড়েছে in this case, so theta is this angle, but আমি এই অ্যাঙ্গেলটার কথা বলছি, this angle is beta। দেখ এখানে দুটো অ্যাঙ্গেল হচ্ছে, ভালো করে ছবিটা বোঝার চেষ্টা কর। যখন বলটা পড়ছে this way, so at that particular point B তে তোর এইখানে যে ভেলোসিটিটা আসছে সেটা তো তোর u মানে মাইনাস u, তাহলে এই সাইডের ভেলোসিটিটা হবে u cos of beta থিটা, আর এই সাইডে যে ভেলোসিটিটা হবে সেটা হচ্ছে মাইনাস ইউ সাইন অফ থিটা। এই সাইডের যে ভেলোসিটিটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউ কস অফ থিটা, and this side you are getting a velocity u sin of theta। তাহলে আলফা অ্যাঙ্গেলটা কোনটা? আলফা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে, আর আলফা এন্ড বিটা হচ্ছে ওই যে পয়েন্ট অফ ট্র্যাজেক্টরি, এটাকে বলে পয়েন্ট অফ ট্র্যাজেক্টরি। ওই পয়েন্টে যে ডিসটেন্সটা যোগ করলে যেটা হয়, মানে এটা আলফা এটা বিটা। So in this case there is a relation, and that relation is tan theta is equal to tan of alpha plus tan of beta. This is one of the corollary you have to remember. Second corollary which you have to remember, এটা অনেক বইতে পাবি না, সেটা হচ্ছে r is equal to m into h. R means the range, this is the range, this is the value of range, আর এটা হচ্ছে h। এইগুলোকে বলে ট্রিক্স, যেগুলো তুই জানলে খুব কুইক অঙ্কটা নামাতে পারবি। So n হচ্ছে একটা হোল নাম্বারে আসবে, and another thing which you'll see that tan theta is equal to basically 4 by n. So these three things you should keep in your mind. এই করলারি গুলো তোমাকে মাথায় রাখতে। তার মানে দেখ প্রজেক্টাইল, এবং আবার বলছি this is only for JEE Main and NEET, only for mains and NEET, not even WBG and board, only for JEE Main, NEET and IISER next এতটা না, and এগুলো সব মিলিয়ে যতটা ডেপথ, তারপরে আইআইটি অ্যাডভান্স স্টার্ট, মানে এগুলো থেকে আইআইটি অ্যাডভান্স এবার আগে বেরোবে। মানে এটা হচ্ছে JEE Main এর শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি, নিটের শেষের পর্যায়ে, এর পরের লেভেলটা হচ্ছে আইআইটি অ্যাডভান্স। সো নাও ইউ ক্যান গেটিং যে ডেপথটা কোন লেভেলের। আমরা এখন আইআইটি অ্যাডভান্স নিয়ে কথাই বলবো, ফার্স্ট আমরা JEE Main, NEET, IISER, নেক্সট এই ধরনের এক্সাম গুলোকে বুঝিয়ে দেব। এবার কিছু কিছু কোয়েশ্চেন, যেমন প্রেসিডেন্সির অ্যাডমিশন টেস্টে এরকম ধরনের কোয়েশ্চেন দিয়েছে ওরা, কয়েকটা কোয়েশ্চেন এসছে। সো এই হলো কি আমাদের মোর অর লেস প্রজেক্টাইল সম্বন্ধে একটা আইডিয়া, যে কিভাবে কি জিনিসগুলো আমরা প্রজেক্টাইলে করে থাকছি, ওভারভিউ একটা আইডিয়া। তার থেকে একটা মোটামুটি আইডিয়া করতে পারবি যে প্রজেক্টাইলের সম্বন্ধে আমাদের কতটা জানা থাকবে, যে কি জিনিস ঘটে। এই লাস্টে আজকে যে দুটো দেখালাম, দিস ইজ এক্সট্রিমলি ক্রুশিয়াল ফর দিস 4 টাইপ অফ এক্সামস, বিকজ এটা নর্মাল কোনো বইতে পাবি না। হ্যাঁ, ডিসি পান্ডেতে পেতে পারিস, আর যারা
আজকে কালকে বোধহয় তোদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনি আছে চন্দননগরে, সেখানে আমি কয়েকটা বুক রেকমেন্ড করেছি, সেই বইগুলোতে এগুলো পাবে, সেই বইগুলোতে এগুলো পাবে। So these are the very crucial things যেটা তোমাদের জানা উচিত। এবার দেখে নে এখান থেকে কোয়েশ্চেন থাকলে বল, আদারওয়াইজ উইল মুভ টু দা প্রবলেমস এরিয়া। এবার আমরা আস্তে আস্তে আমাদের প্রজেক্টাইলের থিওরি পোর্শনে যেগুলো থাকে মোরাললেস কভার করে ফেলেছি। নো উই উইল কিসের উপর বেস করে? হ্যাঁ বল। এই যে এই কেসটা, পার্টিকুলার কেসটা মানে কিসের উপর বেস করে? এটা বেসিক্যালি বেস করে তখন হয় যখন তোকে বললো যে একটা পার্টিকেলকে ছোড়া হয়েছে, তার পয়েন্ট অফ ট্র্যাজেক্টরি বলে দিয়েছে পি। সাপোজ এই যে পি পয়েন্টটা দেখ, তোর এই ডিস্টেন্সটা কত, এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা তো তোর ওয়াই, দিস ডিস্টেন্স ইজ ওয়াই। আর এখান থেকে এই যে ডিস্টেন্সটা আছে, দিস ডিস্টেন্স ইজ বেসিক্যালি এক্স। তাহলে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে তোর আর মাইনাস এক্স। তো তোকে যখন পয়েন্ট অফ ট্র্যাজেক্টরির ওপর কথা বলবে তখন তোর এই জিনিসগুলো কাজে লাগবে। আর একটা কোয়েশ্চেন কিরকম আসে, বলতে পারে এরকম ধরনের পার্টিকেলটাকে ছোড়া হয়েছে, যখন পার্টিকেলটা উঠছে তখন একটা ডাইরেকশন আছে, আর যখন পড়ছে তখন একটা ডাইরেকশন আছে, কখন তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি হবে, মানে পারপেন্ডিকুলার হবে কখন। সো এট দ্যাট টাইম ইউ উইল গেট লিটারালি কনফিউজ যে কি করে করবো রে ভাই, আমি তো জানিই না। ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই, আরামসে করা যাবে। কিরকম? স্যার এটা ইজিলি করা যাবে, বিকজ এই পার্টিকুলার পোর্শনে when the particle is moving like this, so in this particular point if you just take a loop over this point is u, এটা হলো u velocity। স্যার যখন পার্টিকেলটা এই পয়েন্টে পৌঁছেছে তখন ভেলোসিটিটা ধরা যাক এই দিকে, আর যদি আমি ধরে নিই স্যার পার্টিকেলটা যখন এই পজিশনে পৌঁছে তখন ভেলোসিটিটা এই দিকে। সো আমি কি করব স্যার, এই দুটো ভেলোসিটি ওরা বলছে পারপেন্ডিকুলার, দ্যাট মিন্স এই দুটো ভেলোসিটিকে যদি আমি পিছন দিকে করি, ধরা যাক এটার ভেলোসিটি আছে v1 আর এটার ভেলোসিটি আছে v2, তার এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি। তার মানে এই পয়েন্টে এই ধারের ভেলোসিটি আর এই মানে এই পার্টিকুলার পয়েন্ট, এই দুটো পয়েন্টের ভেলোসিটি মানে অ্যাকচুয়ালি কি, আমি এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের ভেলোসিটি নিচ্ছি, আর এখান থেকে আমি যদি আমি তো এটাকে বাড়িয়ে দিয়েছি তাই, বাট অ্যাকচুয়ালি এই দুটো পয়েন্টের এই সাইডের ভেলোসিটি আর এই সাইডের ভেলোসিটি। তো আমার এই ধারের এক্স এর আর ওয়াই কম্পোনেন্ট, দিস ইজ এক্স কম্পোনেন্ট, দিস ইজ, আমাকে যেটা করতে হবে এইটা আর এইটা, এই দুটো ভেলোসিটি ডট প্রোডাক্ট 0। সোজা কথা স্যার v1 ভেক্টর ডট v2 ভেক্টর, দিস উইল বি ইকুয়াল টু 0। ব্যাস হয়ে গেল, খেলা শেষ। দ্যাট মিন্স দুটো ভেলোসিটি ডট প্রোডাক্ট উইল বি 0, দ্যাট মিন্স দেয়ার ভেলোসিটি আর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার। তো কোন পয়েন্টে 0 আসছে কি না আসছে সেটা আমরা তখন ওখান থেকে বার করব। সো দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্টটা যখন 0, এই টাইপের প্রবলেমস থাকে জেনারেলি। তো এগুলো করতে করতে আস্তে আস্তে মোটামুটি একটা আইডিয়া এসে যাবে। এবার সোজা সোজা অঙ্ক দিয়ে ফার্স্টে স্টার্ট কর, তাহলে ইউ ক্যান গেট টু দিস থিংস দ্যাট কি করে প্রবলেমস গুলো করতে হয়। আমি জাস্ট থিওরিটা, প্রজেক্টাইলে সব থিওরি কভার হয়ে গেছে মোটামুটি, এক্সেপ্ট রেডিয়াস অফ কার্ভেচারটা আমি ডিটেইলস বলিনি, জাস্ট বলে দিয়েছি জিনিসটা কি। সো নাও ইউ ক্যান গেট টু সি ওভার হিয়ার। এবার তোকে একটা ধর নর্মাল প্রবলেমস আমি দেখাচ্ছি, দুটো তিনটে, তোদের আমি স্টাডি ম্যাটও পাঠিয়েছি, ওই প্রবলেমস গুলো আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি কয়েকটা কিরকম ধরনের প্রবলেম। ধর ফার্স্ট প্রবলেমটা আমি দেখাচ্ছি, ধর two projectiles, it is given that two projectiles, suppose it is given two projectiles are thrown, two projectiles are thrown with different speed and at different angles এটাতে ছোড়া হয়েছে। বলছে ফাইন্ড আউট দ্য সাম অফ দ্য টাইমস, তোকে বার করতে বলেছে, বলছে ফাইন্ড আউট দ্য সাম, তোকে বার করতে বলেছে ফাইন্ড আউট দ্য সাম অফ দ্য টাইমস, find out the sum of the times taken, sum of the times taken by each to reach the highest point, if the time of flight is, বলে দিয়েছে, if the time of flight is t,
এটা বলেছে। এবার কি করে করবে? This is the problem which is given to you. তো তুই ফার্স্টে দেখছিস দুটো প্রজেক্টাইল আর থ্রোন উইথ এ ডিফারেন্ট স্পিড এট আ ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল, দ্যাট মিনস ইফ দিস ইজ দ্য পয়েন্ট, এটা তো এখান থেকে একটা প্রজেক্টাইল এরকম, এটা ধর হরাইজন্টাল লেভেল, সো একটা প্রজেক্টাইল এভাবে ছোড়া হয়েছে, একটা প্রজেক্টাইল এভাবে ছোড়া হয়েছে, মানে দুটো বলকে ছোড়া হয়েছে। So one ball is basically moving into this direction, another ball is moving into this direction. This is the point O. তো তোর এই অ্যাঙ্গেলটা সাপোজ তুই ধরলি θ1 আর এই অ্যাঙ্গেলটা ধরলি θ2, দুটো অ্যাঙ্গেল। এবার তুই কি করছিস, ওরা বলছে দেখ এখানে একটা বলছে ফাইন্ড আউট দ্য সাম অফ দ্য টাইম টেকেন বাই ইচ টু রিচ দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট, টু রিচ দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট কত, ফাইন্ড আউট দ্য সাম অফ দ্য টাইমস টেকেন বাই ইচ টু রিচ দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট ইফ দ্য টাইম অফ ফ্লাইট ইজ টি। আরেকটা বলেছে টু প্রজেক্ট, হ্যাঁ এখানে এটাও বলে দিয়েছে যে টু প্রজেক্টাইলস আর থ্রোন উইথ দ্য ডিফারেন্ট স্পিড আর থ্রোন উইথ ডিফারেন্ট এন্ড এট ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস সো অ্যাজ টু কভার দ্য সেম ম্যাক্সিমাম হাইট। এবার বলে দিয়েছে লাস্ট পয়েন্ট যেটা বলেছে, দে আর কভারিং দ্য সেম ম্যাক্সিমাম হাইট, সো এটা দুজনে রিচ করছে। তার মানে এটা থেকে এটা পরিষ্কার স্যার যে এই যে পার্টিকুলার পার্টিকেলটাকে ছোড়া হয়েছে, ধরা যাক এটা এরকম ভাবে গিয়ে এরকম ভাবে গিয়ে এরকম, এটা আমি রাফলি দেখাচ্ছি, এরকম ভাবে যদি যায়, সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস এটা যদি এখানে পড়ে এবং বলে দিয়েছে আর একটাও যাচ্ছে, তার মানে এখান থেকে যদি অন্য পার্টিকেলটা যায়, সো বেসিক্যালি দে আর রিচিং দ্য সেম হাইট, দ্যাট মিনস বোথ দ্য কেসেস, এইটা যদি এরকম ভাবে যায় এটাও আলটিমেটলি এরকম ভাবে একটা সেম হাইট রিচ করে এরকম পড়েছে। সো আমি ছবিটা ঠিক মতো আঁকতে পারলাম না, মানে এইটা যদি আমার ধরা যায় ম্যাক্সিমাম রিচিং পয়েন্ট, সো ওরা বলতে চাইছে দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম রিচিং পয়েন্ট, মানে দুটো ম্যাক্সিমাম হাইটটা সেম, এই পয়েন্টটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইট, দুটো রিচ করেছে। হাতে এঁকেছি, ছবিটা ঠিক মতো হলো না, বাট দিস ইজ কনসিডার অ্যাজ দ্য এইচ ম্যাক্স। এবার তুই এখানে কি করবি, এইচ ম্যাক্স ফার্স্ট বল সেকেন্ড বল, তো তুই ফার্স্ট বলের বার করলিস, তার মানে H1 আর H2 সেম এন্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু Hc, দুটোরই ম্যাক্সিমাম হাইট সেম হবে। তার মানে তুই ফার্স্ট এরটার ক্ষেত্রে লিখলি ইউ, তোর ভেলোসিটি সেম নেই, তার মানে u1 sin square θ1 by 2g and that is equal to u2 sin square θ2 by 2g. So this is the way you just start this problem in this way. এইভাবে তুই অঙ্কটা অ্যাপ্রোচটা হবে এইটা, মানে কোথা থেকে ধরবো অঙ্কটাকে। স্যার এই পার্টিকুলার প্রবলেমসটা এখান থেকে ধরতে হবে বিকজ উই নো দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট অ্যাটেন্ড বাই দ্য বল। আমি যদি ম্যাক্সিমাম হাইট জানি then we can easily correlate these things, কারণ ওই ইনফরমেশনটা দিয়ে আমি স্টার্ট করতে হবে, বাকিগুলো তো সবই আলাদা। এবার এই পার্টিকুলার পোর্শন থেকে যখন আমি ধরছি তাহলে আমি কি লিখবো, ফার্স্টে 2g কেটে দিলাম, so here you can say that is u1 sin square θ1 and that comes down to u2 sin square θ2. So this is the way you can get it. এবার এইটা আমার একটা ইকুয়েশন এলো, সেটা আমি রেখে দিলাম। আর কি করা যায় স্যার, এখানে বলেছে যে ফাইন্ড আউট দ্য সাম অফ দ্য টাইমস টেকেন বাই ইচ টু রিচ দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট। তো আমাকে দুটো কত হাইয়েস্ট পয়েন্টে পৌঁছতে টাইম নিয়েছে সেটা বার করতে হবে। এখানে দুটো বল নিয়ে ডিসকাস হচ্ছে, তাহলে আমার যদি ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি, ফাইনাল ভেলোসিটি আমি 0, তাহলে আমি দুটোর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে কিভাবে বার করতে পারি দেখ স্যার। একটার ক্ষেত্রে যদি আমি u1 আর একটার ক্ষেত্রে u2, এই যে জিনিসটা মানে এইটাকে যদি ধরি, সাপোজ ম্যাক্সিমাম হাইটে তো ভেলোসিটিটা 0 হয়ে যাবে, দুজনেরই 0, তাহলে আমি এইভাবে লিখতে পারি যে এনার্জি মানে পোটেনশিয়াল এনার্জিটাকে আমি কনজার্ভ করছি কিরকম ভাবে, আমি লিখছি u1 স্কয়ার বাই 2g ইজ ইকুয়াল টু h1, আর আরেকটার ক্ষেত্রে লিখছি u2 স্কয়ার বাই 2g ইজ ইকুয়াল টু h2। এইটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড বলটা আর এইটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট বলটা, কারণ আমার ভি তো দুটোরই 0 হবে, ভি উইল বি 0 অ্যাট ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট। আমি যখন ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে রিচ করব, মানে বলতে চাইছি এই পয়েন্টটা, সো রেড বলটার ক্ষেত্রেও 0 হবে ভেলোসিটি, আবার ইয়েলো বলটার ক্ষেত্রেও আলটিমেটলি এই পয়েন্টে গিয়ে ভেলোসিটিটা 0। ভেলোসিটি 0 বলতে আমি অ্যালং দ্য ওয়াই কম্পোনেন্ট নিচ্ছি, মাইন্ড ইট, হিয়ার আই এম টেকিং দ্য ওয়াই কম্পোনেন্ট। এখন এই ওয়াই কম্পোনেন্টে যখন আমি নেব, তার মানে এই জিনিসটাকে আমি কি লিখছি, এটা তো অ্যাকচুয়ালি u1 স্কয়ার লিখবো না, তাহলে কি লিখবো,
স্যার লিখবো এইটা আমি এই সাইডে এই u1টা যেটা আপনি লিখেছেন এই জিনিসটা, এইটার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি u1 সাইন অফ, একটা লিখবেন স্যার θ2, আর অন্য বলটার ক্ষেত্রে লিখবেন সাপোজ এইটার যদি আপনার u1 ভেলোসিটি হয়ে থাকে, মানে এটা যদি u2 হয়ে থাকে তাহলে এটা হবে u1 সাইন অফ θ1, এটা হচ্ছে আরেকটা ভেলোসিটি। তাহলে একটার এই ভেলোসিটি আর একটার এই ভেলোসিটি। তার মানে এই যে এই u1টা দিয়ে আমি তো এটা বোঝানোর জন্য বললাম, অ্যাকচুয়ালি এই u1 এর জায়গায় আমি লিখবোটা কি, একটা লিখবো u2 সাইন θ2 আর একটা লিখবো u1 সাইন θ1, জাস্ট এইটা বসাবো। তার মানে এই যে গোটা জিনিসটা তুমি দেখছো, তাহলে এখানে আমি একটার ক্ষেত্রে সাপোজ h1 যদি h2 যদি লিখি তাহলে লিখছি u2 সাইন স্কয়ার θ2 ডিভাইডেড বাই 2g, এটাই আসা উচিত হিসাব মাফিক। সো এই পার্টিকুলার মানে যেটা এখানে এসছে, তো এইভাবে আমি h1 h2 পাচ্ছি। আচ্ছা এখানটা আমি অতটা দেখাচ্ছি না কারণ এটা অলরেডি বুঝে গেছিস তোরা। এবার এইখান থেকে তুই দেখ u1 সাইন অফ θ1 ইজ ইকুয়াল টু u2 সাইন অফ θ2, এবার এইটা তুই পেয়ে গেলি। এবার পেয়ে যাওয়ার পর এবার কি করবি, তুই টাইমটা বার কর, ম্যাক্সিমাম টাইম কত টোটাল আছে, মানে টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট কি বলেছে এখানে, এখানে বলেছে ফাইন্ড আউট দ্য সাম অফ দ্য টাইম টেকেন বাই ইচ টু রিচ দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট ইফ দ্য টাইম অফ ফ্লাইট টি। তাহলে টাইম অফ ফ্লাইটটা যদি টি হয় তার মানে দুটোর ক্ষেত্রেই এখান থেকে ঘুরে এখানে আসতে যা টাইম লেগেছে আর লাল বলটার এখান থেকে ঘুরে আসতে এখানে যা টাইম লেগেছে দুটোরই সেম হচ্ছে, সেটা বলে দিয়েছে। তার মানে টাইম অফ ফ্লাইট মিন কতক্ষণ ওটা এয়ারে ছিল, দ্যাট মিনস রেড কালারের পাথওয়েটা কভার করতে কত টাইম লেগেছে আর ইয়েলো কালারের পাথওয়েটা কভার করতে কত টাইম লেগেছে। এই দুটো টাইম কিন্তু স্যার সেম, কারণ আমার বলে দিয়েছে ইফ দ্য টাইম অফ ফ্লাইট ইজ টি, তার মানে আমি বলতে পারি t1 যদি ফার্স্ট বলের ক্ষেত্রে হয় t1 ইজ ইকুয়াল টু t2 এন্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু t6, এটা আমি লিখতে পারি কারণ দুটোর ক্ষেত্রেই টাইম অফ ফ্লাইটটা সেম হবে, অর্থাৎ এই বলটা রেড কালারের বলটা এয়ারে যতক্ষণ ছিল আর এই ইয়েলো কালারের বলটাও ততক্ষণই এয়ারে ছিল, দুটোর টাইম অফ ফ্লাইট ডিফারেন্ট হবে না। এবার আমি t1টাকে বার করব কি করে, স্যার t1 বার করার ফান্ডাটা হচ্ছে 2u1 সাইন অফ θ1 বাই g, আর এটার ফান্ডাটা হচ্ছে 2 ইন্টু u2 সাইন অফ θ2 বাই g। এটা আবার বলিস না কি করে বার করলেন, কারণ তুই নিজেও জানিস vy ইজ ইকুয়াল টু ey মাইনাস gt, তাহলে এখানে vy যদি 0 হয় হাইয়েস্ট পয়েন্টে তাহলে 0 মাইনাস ey ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস gt, তাহলে ui এর ভ্যালুটা তুই জানিস, এখানে মাইনাস মাইনাস কেটে দিলে এটা হয়ে যায় u সাইন অফ থিটা বাই g, দ্যাট ইজ দ্য টাইম টু রিচ দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট। তাহলে 2 ইন্টু t দ্যাট ইজ t which is equal to 2 into sin theta by g, এটা হচ্ছে টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট। তো আমরা সেটাই এখানে ইউজ করেছি, we have used টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট। এবার 2 দিয়ে কেটে দিলি g কেটে দিলি, তাহলে তোর এসে গেল u of sin θ1 is equal to u2 sin of θ2, so that you will get, এই জিনিসটা তুই পেয়ে গেলি, and that is one of the important thing কারণ তুই t1 t2 টাকে তুই ইউজ করেছিস। এবার দেখ তুই যদি এটাকে এইভাবে দেখিস, তুই এভাবে লিখ যে টাইম টু রিচ the maximum height, time to reach the maximum height by first projectile, প্রথম প্রজেক্টাইলটা এটা, আর একটা হতে পারে time to reach the maximum height by second projectile। এই দুটো কিভাবে হবে, এটার প্রথমটার ক্ষেত্রে হবে t1 বাই 2 আর এটার ক্ষেত্রে হবে t2 বাই 2, অবভিয়াসলি তাই হবে, হাফ টাইম তো, কারণ তোর এখান থেকে এখানে যেতে যা টাইম লেগেছে লাল বলটার হাইয়েস্ট পয়েন্ট যেতে টাইম লেগেছে, মানে তার হাফ লেগেছে, তাহলে আমার এই পোর্শন থেকে এই হাইয়েস্ট পয়েন্টটা পর্যন্ত যেতে যা টাইম লেগেছে তার ডাবল টাইম লেগেছে এখানে। তেমনি ইয়েলো বলটার ক্ষেত্রেও তাই, হাইয়েস্ট পয়েন্টে যেতে যা টাইম লেগেছে করতেও ততটাই টাইম লেগেছে, তাহলে এখানে হাফ টাইম লাগবে, সো t2 বাই 2 করে দিলাম। তাহলে এই পোর্শনটা আমার যদি টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট দুটো বার করতে বলে, দ্যাট মিনস সাম অফ দ্য টাইম আমি বলতে পারি বাই ইচ বল to reach the maximum height, so সেটাকে তুই কিভাবে লিখবি, that you can write down in the form of t1 by 2 plus t2 by 2, so এখানে হাফ কমন দিলে তুই লিখে দিলি t1 plus t2,
এবার তোর যে T1 T2 এর ভ্যালুটা আছে সেই তুই যদি টোটালটাকেও নিয়ে করতে চাস, তুই যদি মনে করিস আমি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো, তাহলে তো আমার আলটিমেটলি জিনিসটা পেয়ে যাবো। সো টোটাল ট্যাকেন বাই দ্য আইদার অফ দ্য প্রজেক্টাইল কত হবে সেটা বেসিক্যালি দেখ। এটাকে তুই যদি এই জিনিসটা আসছে, তো আমরা তো জানি স্যার এখানে এই যে জিনিসটা T1 is equal to T2, so we can say half into 2 into T, তার মানে এটা T টা কেটে দিলাম, so ultimately it comes down to T, তার মানে this would be your answer. So we can consider this thing, মানে আমার অত কিছু জিনিস ছিল, তার মধ্যে বেসিক্যালি আমার ইউজ হলো the sum of the time taken by each ball to reach the maximum height, we can say this comes down to T. এরকম ভাবে এই ধরনের প্রবলেমস তুমি করতে পারো। So this is one of the way by which you can solve such type of problem. মানে আমার অন্য যে জিনিসগুলো ছিল সেটাকে শুধু আমি এইটাই ইকুয়েট করলাম যে এখান থেকে আমার ইকুয়েশন নাম্বার ফার্স্ট যেটা বেরিয়েছিল সেই পোর্শনটা থেকে আমি এটা পেয়েছিলাম, আর এখান থেকেও আমি দেখলাম বেসিক্যালি জিনিসটা সেম আছে, মানে দুটোর টাইমই সেম, তাহলে আমার এই দুটোকে অ্যাড করলাম। সো ইফ ইউ অ্যাড দিস থিংস আলটিমেটলি ইউ উইল গেট দিস ওয়ান। এটা যখনই পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে আমি এই T1 প্লাস T2 মানে হচ্ছে 2T, 2T-র ভ্যালু বসালাম, 2 কেটে দিলাম, I will get the value of T, capital T. So I will get the value of T, মানে sum of the time কত হলো সেটা পেয়ে গেলাম। অর্থাৎ দুটোর ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে রিচ করতে টোটাল যে টাইমটা লেগেছে, ফার্স্ট বল এন্ড দ্য সেকেন্ড বল, হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ ইট? একটু কোশ্চেনটা দেখো। This is the question. Two projectiles are thrown with different speed at different angles. Find out the sum of the times taken by each to reach the highest point if the time of flight is T. So this is the way you can find out these things. এইভাবে তুমি করতে পারো। ক্লিয়ার? এবার যে কোনো ধরনের প্রবলেমস, খুব সিম্পল টাইপের প্রবলেমস যদি দেয়, তাতে তোর মানে ফরমেশনস দিলে তার থেকে কি করে বার করতে, আমি যে স্টাডি ম্যাটটা পাঠিয়েছিলাম সেখানকার কিছু প্রবলেমস আমি দেখাচ্ছি। এক মিনিট, I'm just going to show you these things. কিরকম দেখ, টেক আনাদার প্রবলেম, এক লাইনের প্রবলেম, তোকে কতগুলো জিনিস বার করতে বলছি। প্রবলেমটা কি? প্রবলেমটা তোকে বলেছে এ পার্টিকেল ইজ প্রজেক্টেড, a particle is projected, a particle is projected with a speed or maybe velocity, যা বলবি, with a velocity suppose বলেছে 10 meter per second at an angle 60 degree, at an angle 60 degree with horizon, তোকে কি কি বার করতে বলেছে? এক নম্বর বার করতে বলেছে টাইম অফ ফ্লাইট, মানে টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট, তারপরে বলেছে ম্যাক্সিমাম হাইট, তারপরে ধর বলেছে রেঞ্জ, তারপরে বলেছে সে ফর এক্সাম্পল ডি ভেলোসিটি আফটার 1 সেকেন্ড, ভেলোসিটি আফটার 1 সেকেন্ড, আর ই বলেছে ভেলোসিটি when height of the particle is 1, velocity when height of the particle when it is given, when the velocity height of the particle is 1 meter. তো দেখ পাঁচখানা অঙ্ক কভার হয়ে যাবে। এইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি স্কুল লেভেলের এক্সামের জন্য। কি করে করবি? চট জলদি করবি। স্যার এই ফার্স্ট ড্র করলাম, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ও, যেখান থেকে পার্টিকেলটাকে ছোড়া হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য পার্টিকেল হ্যাজ বিন থ্রোন। কত ভেলোসিটিতে ছোড়া হয়েছে স্যার? ইউ, দ্যাট মিনস গিভেন ইনফরমেশন 10 মিটার পার সেকেন্ড, দ্যাট ইজ ইউ। কত অ্যাঙ্গেলে ছোড়া হয়েছে স্যার? আলফা, দ্যাট ইজ 60 ডিগ্রি। সো দিস ইজ দ্য গিভেন ইনফরমেশন। সো দিস অ্যাঙ্গেল ইজ আলফা, দ্যাট মিনস দিস ইজ 60 ডিগ্রি। ভেলোসিটি কত স্যার? এটা ইউ। স্যার ফার্স্ট টাইম অফ ফ্লাইট, ছোট ছোট করে, খুব কুইক করবি। কি করে স্যার? ইউ সাইন অফ থিটা, 2u sin of theta by g, পেরে যাবি, কোনো অসুবিধা নেই। ইউ জানা আছে 2 into u, ইউ ভ্যালু লিখবি 10, স্যার এখানে লিখবো sin 60 ডিভাইডেড বাই ভ্যালু বসাবো 10, কেটে গেল,
আমি ভ্যালু পেয়ে গেলাম 2 ইন্টু সাইন 60 মানে √3/2 কেটে গেল। তাহলে আমি টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট পেয়ে গেলাম। ম্যাক্সিমাম হাইট এইচ ম্যাক্স, ম্যাক্সিমাম হাইট কি করে পাবি স্যার? ইট উইল কাম ডাউন টু ইউ স্কয়ার সাইন স্কয়ার থিটা, ইউ স্কয়ার সাইন স্কয়ার থিটা বাই 2g। একদম সিম্পল স্যার। এখানে 10 স্কয়ার সাইন 60 ডিগ্রি স্কয়ার, সাইন 60 ডিগ্রি মানে √3/4 মানে ইট কাম ডাউন টু 3/4, কারণ আমি সাইন 60 মানে হচ্ছে √3/2 তার স্কয়ার করলে 3/4 হয়। ইট কাম ডাউন টু স্যার 2 ইন্টু জি মানে 2 ইন্টু 10। এটা কেটে গেল স্যার 30/4 আছে, আমি এখান থেকে কাটলাম 5 এলো, সো ইট কাম ডাউন টু 15/4। সো আমার এত মিটার এসে গেল, ম্যাক্সিমাম হাইট পেয়ে গেলাম। রেঞ্জ স্যার, রেঞ্জের ফর্মুলা হচ্ছে, রেঞ্জ যখন বার করছি তার মানে লিখছি ইউ সাইন 2 থিটা বাই 2g। তার মানে আমি রেঞ্জ যখন লিখছি, রেঞ্জের ফর্মুলাটা আমি লিখেছি ইউ স্কয়ার সাইন 2 থিটা বাই g। সো ইউ স্কয়ার ভ্যালু হচ্ছে 10 স্কয়ার, সাইন 2 থিটা মানে সাইন এখানে 2 থিটা মানে সাইন 120 ডিগ্রি। সো বেসিক্যালি এই পার্টিকুলার পোর্শনে যদি কনফিউজ হয় সাইন 120 ডিগ্রি হবে স্যার কি করব হেন তেন, অনেকের এই কনফিউশন থাকতে পারে। তো তুই বলি দেখিস যে স্যার আমি বুঝতে পারছি না সাইন 1, তুই এখানে কি করবি? সাইন 120 ডিগ্রি দিয়ে করার দরকার নেই, তুই এখানে লিখে দিবি 2 সাইন থিটা কস থিটা মানে 2 সাইন 60 ডিগ্রি কস অফ 60 ডিগ্রি। যারা ট্রিগোনোমেট্রি অলরেডি মাল্টিপল করে ফেলেছিস তারা জানিস যে সাইন অফ 2 থিটা that come down to 2 sin theta cos theta. So this formula you will use rather than using sin 120 degree, কারণ ওটা নেগেটিভ এসে যাবে, so it will be another problem then. So that's why instead of written sin 2 theta to 120 degree, better 2 sin theta cos theta, this formula you should use. এখানে 10 লিখে ফেললি, কারণ g এর ভ্যালু সব সময় এই প্রবলেমস গুলো করার সময় always consider 10 to avoid the calculations. And if it is a school exam, so you just write in the right hand side, assume g is equal to 10 meter per second. যে কোনো আকাশ ফিজিক্স আর রেজোনেন্স যে কোনো জায়গায় কম্পিটিটিভে সবসময় g 10 ই ধরে, এটা বলে দেয়া থাকে, except school and board exams ওখানে বলে দেয় না, তাই 9.8। but if you write down assume g is equal to 10 meter per second square, no one is going to touch your hair, because you are taking the approximation. Just considering these things, you want to reduce the calculations. Unless it is mentioned g is equal to 9.8 in your question paper, you can easily pick up as g is equal to 10 meter per second. তাতে কেউ কিছু বলবে না। If it is mentioned in the question paper, then you don't have any options, তাহলে তোমায় 9.8 ই ধরতে হবে। Then at that time you don't have any options, তো এটা কেটে দাও। So it come down to 20, sin 60 এর ভ্যালু হচ্ছে √3/2, cos 60 এর ভ্যালু হচ্ছে হাফ। তো এটা কেটে দিলে এখানে আসে 5, so it come down to 5√3 meter. দেখ সবকিছু এসে যাচ্ছে চট জলদি। ভেলোসিটি আফটার 1 সেকেন্ড, এই জায়গাটা আর কি করব? ভেলোসিটি আফটার 1 সেকেন্ড বলেছে। ইজিয়েস্ট ওয়ে কি? অনেক ভাবে তো বার করা যায় স্যার, আমাকে এমন প্রসেস শেখান যেটা খুব কুইক বার করতে পারবো। ভেলোসিটি আফটার 1 সেকেন্ড, স্যার এধারে একটা ভেলোসিটি আছে, আচ্ছা এটা আমি একটু মুছে দিচ্ছি, দিস পোর্শন আমি একটু মুছে দিচ্ছি, দিস ওয়ান। এটা জাস্ট ভ্যালু পুট করে অঙ্ক শেখালাম। এবার ভেলোসিটি আফটার 1 সেকেন্ড কুইকেস্ট পসিবল টাইমে কি করে করতে হয়? স্যার আমি ধরছি এই পয়েন্টে গিয়ে বডিটা পৌঁছেছে আফটার 1 সেকেন্ড, সো ইন দ্যাট কেস স্যার দিস ইজ বেসিক্যালি মাই ইউএক্স। তো ইউএক্স টা তো স্যার একই থাকবে না, এখানেও তো ইউএক্স বেসিক্যালি ভিএক্স ইউএক্স তো সম, কেন অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস কোনো চেঞ্জ নেই, সো এধারেও স্যার আফটার এই পয়েন্টেও ভেলোসিটি আপনার ভিএক্স হলে, so this ux and vx are basically same, because আপনার along x axis এ কোনো velocity change হচ্ছে না, so initial velocity along x axis, and in this particular point suppose এই পয়েন্টটা o ধরা হয়েছে, এই পয়েন্টটা a, আর এইখান থেকে এই পয়েন্টটা b, তার মানে এই যে পয়েন্টটা আমি ধরলাম এই পয়েন্টটার কোঅর্ডিনেট হচ্ছে x, y। তো ওরা বলেছে আফটার 1 সেকেন্ড আমি ধরেছি p পয়েন্টে রিচ করেছি, আমি ধরছি পার্টিকেলটা আফটার 1 সেকেন্ড it has reached to the point p, তাহলে আমার x ডিসটেন্সটা আমি কি লিখবো? আমার ভেলোসিটি বার করতে বলেছে এই পয়েন্ট, তার মানে vp বার করতে বলেছে। এই vp ভেক্টরটাকে আমি ইজিয়েস্ট কি করে লিখতে পারি? স্যার এখানকার এই ভেক্টরটা নিন, এখানকার এই ভেক্টরটা নিন। অলওয়েজ ইউজ ভেক্টর ইন প্রজেক্টাইলস অন মোশন। ভেক্টরকে তুমি প্রপারলি ইউজ করতে শেখো।
ক্যালকুলাসকে প্রপারলি ইউজ করতে শেখো, তবে তুমি অঙ্ক করতে পারবে। তুমি যদি এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার ওই পার্টিকুলার ফান্ডা দিয়ে বেশি যেতে চাও, তাহলে তুমি একদম প্রিলিমিনারি প্রবলেমসে তোমার কোনো প্রবলেম হবে না, তুমি নামিয়ে দেবে। বাট তোমাকে ওই ধরনের অঙ্ক দেবে না, এমন প্রবলেমস গুলো দেবে সেখানে ম্যাক্সিমাম টাইম ভেক্টর অ্যাপ্লিকেশনস লাগবে, পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ লাগবে, ইন্টিগ্রেশন লাগবে, ডিফারেন্সিয়েশন লাগবে। এবার তুমি বলবে স্যার ওটা তো সিলেবাসে নেই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন, আমি শিখিয়ে দেবো ওটা। আইআইটি অ্যাডভান্সে 20 থেকে 25% অঙ্ক থাকে পার্শিয়াল ডেরিভেশন, কেউ বলবে না তুমি ওটা অ্যাপ্লাই করে করো, কিন্তু তুমি যদি ওটা না অ্যাপ্লাই করো তোমার একটা অঙ্ক করতে 15 মিনিট লেগে যাবে, তো এক্সামটাই শেষ হয়ে গেল। তার মানে অনেক ট্রিক্স, অনেক এক্সট্রা নলেজ জানতে হবে। না আইআইটি অ্যাডভান্সে 30-40% মাস্টার্স ডিগ্রি মানে এমএসসি জিনিস দিয়ে দেয়। ইট ইজ নট সারপ্রাইজিং যে এমএসসি জিনিস দিয়ে দেয়, মোস্ট সারপ্রাইজিং এর মধ্যে 2 থেকে 3 হাজার ছেলে আছে ইন্ডিয়াতে যারা ওগুলো আরামসে নামিয়ে দেবে, কোনো ব্যাপারই না তাদের কাছে। এবার নাও ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট স্ট্যান্ডার্ড আই এম টকিং অ্যাবাউট, কোন স্ট্যান্ডার্ডে রিচ করার কথা বলতে চাইছি। এটা একদিনে হবে না, কিন্তু ওই কনসেপ্ট গুলোকে তুমি মাথার মধ্যে রেখে চলতে থাকো যে আমি স্যার অতটা পারবো না রিচ করতে, কিন্তু কিছুটা তো পারবো। এই কিছুটা যদি তুমি পারো তাহলে তোমার জব ইজ ডান, কোনো অসুবিধা হবে না। সো এবার দেখো তুমি এই পার্টিকুলার পোর্শনে কি করবে, এখানে তোমার ভিএক্স ভেলোসিটি আছে, এখানে ভিওয়াই আছে, মানে তুমি ভেক্টরটা ইউজ করো। আমি সোজা কথা বলছি, তুমি ভেক্টর ইউজ করো। কিরকম ভাবে স্যার? স্যার এটাকে আপনি লিখুন ভিএক্স আই ক্যাপ এটা, আর ভিওয়াই জে ক্যাপ। অর্থাৎ পি পয়েন্টে ভেলোসিটি কত স্যার, এইটা হচ্ছে পি পয়েন্টে ভেলোসিটি ভেক্টর। আমি ধরেছি আফটার 1 সেকেন্ড এই ভেলোসিটিটা রিচ করেছে, ভালো কথা স্যার। এবার এই যে ভিপি, এর তো ভিএক্স হবে একটা, ভিওয়াই হবে। এবার আমি ফার্স্টে ভিওয়াইটা বার করি, কারণ স্যার ভিওয়াইটাই তো চেঞ্জ হচ্ছে, ভিএক্সটা তো চেঞ্জ হচ্ছে না। সো এটা আমি লিখলাম ইউএক্স, এটা মানে অ্যালং দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস। তো আমি এখানে ইউএক্সটা লিখলাম, প্লাস এখানে লিখলাম এ ওয়াই টি, মানে অ্যাক্সেলারেশন লিখলাম, এখানে কিন্তু আমি ভেক্টর লিখছি। এবার এই অ্যাক্সেলারেশনটা কত হবে সেটা আমরা মোটামুটি বুঝতেই পারছি সকলে, যে এই অ্যাক্সেলারেশনটা বেসিক্যালি কত হতে পারে, কারণ এটা 10 হবে। তাহলে এটা আমার ফার্স্ট ছিল 10 এই পার্টিকুলার ভিওয়াই এ। এবার আমার এই ভিওয়াই এর থেকে আমি ভিওয়াইটা কি করে বার করছি সেটা একবার দেখো, ইউআই প্লাস এটি। তাহলে এখানে কত লিখবো, এটা লিখবো 10 সাইন অফ 60 ডিগ্রি, কারণ আপনার তো 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ছোড়া হয়েছে। তাহলে 10 সাইন 60 ডিগ্রি আমি লিখবো। আর এওয়াইটা কত লিখবো, এওয়াইটা লিখবো জি ইন্টু টি, টি এর ভ্যালু কত নেবো, টি এর ভ্যালু লিখবো 1। অর্থাৎ আমি এবার এটা কি করলাম স্যার, আপনি এইটাকে না এটা ম্যাগনিচিউডটা নিয়ে নিলেন, মানে এইভাবে আপনি ম্যাগনিচিউডটা বার করুন। বেসিক্যালি ইউ আর ফাইন্ডিং আউট দ্য ম্যাগনিচিউড অফ দ্য ভেক্টর, মানে সোজা কথায় যেটা ভেক্টর ফর্ম ছিল সেখান থেকে আপনি ভিওয়াইটার ডিফারেন্সটা করে বার করে নিলেন। অর্থাৎ এই যে জিনিসটা ছিল স্যার, দিস ওয়াজ ইন বেসিক্যালি ভেক্টর ফর্ম এইটা। আর এই যে জিনিসটা লিখলেন সেটাকে স্যার আপনি লিখলেন অ্যালজেব্রিক ফর্ম। সো ইউ আর রাইটিং ইট ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যালজেব্রা, মানে আপনি ম্যাগনিচিউডটা বার করছেন। সাইন 60 এর ভ্যালু √3/2, সো এখান থেকে এটা করলে হয় 10 ইন্টু √3/2 মাইনাস 10, কারণ জি এর ভ্যালু হচ্ছে 10 ধরবো। তাহলে এখান থেকে স্যার এই পার্টিকুলার পোর্শনে যদি কেটে দিই তাহলে এটা আসবে 5√3। তাহলে আমার ভিওয়াইটা পেয়ে গেলাম স্যার, এই পার্টিকুলার পোর্শনে ভিওয়াই এর যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে 5√3 মাইনাস 10, এরকম একটা ভ্যালু এলো। হোয়াট এভার বি দ্য ভ্যালু, যাই হোক না কেন এরকম একটা কিছু ভ্যালু এসছে। এবার আমি কি করব, আমার দরকার ভি ভেক্টরটা কত আসছে তাহলে স্যার, এইটা আর এইটা। তো এটা কত আসবে স্যার, এটাকে লেখার কায়দা হচ্ছে 5√3 মাইনাস 10 জে ক্যাপ। হ্যাঁ তাই তো, এটার উপরই তো জে ক্যাপ চাপবে। আর ইউএক্সটা কত আসবে স্যার, ইউএক্সটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস, সেটা কত, সেটা হচ্ছে 10, আমার ভেলোসিটি ছিল 10 cos অফ 60 ডিগ্রি, কারণ 60 ছিল। সো এখানে আমি এটা কত পাবো স্যার, 10 ইন্টু cos 60, cos 60 এর ভ্যালু হচ্ছে হাফ, কেটে দিলাম, তাহলে আমি পেলাম 5। তাহলে আমার এসে গেল 5 ইন্টু আই ক্যাপ। তার মানে এন্টার জিনিসটাকে আমি ইন টার্মস অফ ভেক্টরে কনভার্ট করে নিলাম, ব্যাস আমার ভেলোসিটি আর বার করতে কোনো অসুবিধাই হবে। নাও আই ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট দ্য ভেলোসিটি। সো নাও দ্য ভেলোসিটি বিকামস, এটা কত হবে স্যার, এই কোএফিসিয়েন্টটা স্কয়ার, দ্যাট মিন্স 5a স্কয়ার, আর 5√3 মাইনাস 10 যেটা এসছে এইটা স্কয়ার। সো উই ক্যান রাইট ডাউন 5a স্কয়ার প্লাস 5√3 মাইনাস 10 এইটা স্কয়ার। সো ইউ গেট দ্য ভেলোসিটি।
অর্থাৎ এই যে ডি পয়েন্টে বলেছে আফটার 1 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ডও বলতে পারতো, এটা 5 সেকেন্ড, হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট দে ক্যান সে দিস থিংস, দে ক্যান সে দিস হোয়াট ইজ দ্য ভেলোসিটি আফটার 10 সেকেন্ড, দে ক্যান সে হোয়াট ইজ দ্য ভেলোসিটি আফটার 5 seconds, whatever they want they can say. But what I'm trying to say, try to use calculus and vector whenever it is possible. Whenever it is not possible, sir, ki korbo? But I am telling you, they will not say use calculus because you are not mature. You are going to crack a competitive examination. So why they will emphasis on these things that you use this thing or that? They will not going to say these things. তোরা তোমাকে বলে দেবে না, এটা হাতের মোয়া নয়, তুমি যাবে আর কি এটা কর ভাই, তাহলে তোর অঙ্কটা সলভ হয়ে যাবে। They will not going to tell you these things. You have to understand which way I can crack it in a fraction of second, maybe 1.5 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে অঙ্কটা সলভ করতে হবে। That means you have to be acquainted with multiple weapons and weaponries. Armory তোমার যদি strong না হয় তাহলে তুমি প্রবলেম, সাপোজ তোমাকে আমি যদি একটা প্রবলেম শিট দিই, you can say sir আমাকে 2 দিন টাইম দিন, এর 80% অঙ্ক প্রবলেম I can solve. Yes, I know, but ultimately you have to solve this entire 25 problems in 1 hour. Just 1 hour will be given, but তারপরে তো কেমিস্ট্রি এসে যাবে, আবার after 1 hour ম্যাথস এসে যাবে যারা নিটের ক্যান্ডিডেট আছে। সো 1 hour you will get for biology. Just imagine 1 hour, মানে তুমি কোয়েশ্চেনটা পেয়ে মানে জাস্ট দেখার আগেই টাইম শেষ, তারপরে আরেকটা, তার মধ্যে তোমায় বাবলিং করতে হবে, তার মধ্যে তোমায় 4টে থেকে 5টা জায়গায় সাইন করতে হবে, and they are not going to give any extra time for that. That means 45 minutes এর মধ্যে আমাকে বায়োলজি কমপ্লিট করতে হবে। In any other competitive exam, সবখানে time is the most crucial component over here. মানে চোখের পলকে টাইম বেরিয়ে যাবে, তুমি ভাবার টাইমই পাবে না। So sir, that's why we have to be acquainted and equipped with lot of tricks and techniques. যে কোন প্রসেসে I can solve. আমি এই প্রবলেমটা মিনিমাম কেভিপিআই ইন্টারভিউর কথা বলছি, এখন তো কেভিপিআই উঠে গেল, এবার হয়তো অন্য কোনো এক্সামস আসবে এই বছর থেকে, বাট কেভিপিআই ইন্টারভিউতে কি করতে চান, মানে যারা ক্র্যাক করেছে, অরিত্র ক্র্যাক করেছে, রুদ্র ক্র্যাক করেছে, যারা ক্র্যাক করেছে, এবার এখান থেকে ওরা বেসিক্যালি কেভিপিআই ইন্টারভিউ 7 professor will be in front of you and you will be enter into a viva room, AC room, 18 degrees Celsius. সরি হ্যাঁ, AC 18 চলে কি তারও কম, তার মধ্যে তোমায় দরদর করে ঘামবে, মানে you will be sweating. তোমাকে ওরা বোর্ডে কিছু অঙ্ক করতে দেবে সামনে, or maybe বলবে 8টা থেকে 9টা problems already solved in the book, you have been asked solve it in the 9th way. So the problem is already solved in the book, তো solve it আছে, তো আমি কি করব, solve it তো করা আছে। No, they are asking to solve it in the 9th way or 10th way. 8টা প্রসেস আমাদের জানা আছে, আমরা করে রেখে দিয়েছি প্রবলেমটা সলভ। You find out another way to solve this problem which will be easier than all those 8 processes. That is the test. Maybe they will ask you the question from class 6, 7, 8, 9, 10 from the basic level, and they will elevate the standard and they'll put you into trouble and corner you in such a manner so that they will make you understand you again class start from class 6. Because তুমি class 6 এর ফিজিক্সটাই জানো না, তুমি কি class 11 এ কি করে এখানে এলে? This is type of mental torture they will teach you, and the person who is sitting on this hot chair who can sustain that pressure and that can repack it properly, at least 40 to 45 minutes if you can stay in the interview board, that means you are through. ও লাস্টে তোমাকে কাঁদিয়েই ছাড়বে, মেয়েগুলো তো কেঁদেই বেরোয় হাউ হাউ করতে করতে, ছেলেগুলো বাইরে এসে বমি করে, আমি নিজে দেখেছি। But if you can stay there for more than 30 minutes in the interview room, that means you are through. ওরা তাকেই বেশি রগড়াবে যার দম আছে, রোগড়ে একদম শেষ করে দেবে, এটাই কেভিপিআই ইন্টারভিউ। সো সেম থিং হ্যাপেন্স, তোমাকে এই ট্রিক্স গুলো জানতে হবে যে বেসিক্যালি কত রকমের। তুমি দেখো ভেলোসিটি আফটার 1 সেকেন্ড ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট ইন মেনি ওয়েজ, তুমি ইউএক্স ইউটি করে, বাট দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে। ফাইন্ড দ্য ভেক্টর কম্পোনেন্ট অফ এক্স, ফাইন্ড দ্য ভেক্টর কম্পোনেন্ট অফ ওয়াই, and then find the final vector component of this velocity. এই যে যেটা পেলে, what is this? Sir, actually, this one, what we have received over here, that is the velocity vector at the point P. এই যে P point আপনি দেখছেন না, এই P point এর velocity vectorটাই হচ্ছে এইটা. This is the velocity, and that is given by these things. So this is the way you can find it. এবার হচ্ছে velocity when the height of the particle is 1 meter. দেখো ছোট্টর মধ্যে করি,
কিচ্ছু না স্যার, ইজি স্যার। height of the particle 1 meter, that means we are going to highlight these things. আমার তো এই ফর্মুলাই ইউজ হবে স্যার, u square minus 2gh। তো আমার এখানে ভেলোসিটি ভেক্টর দিয়ে করতে হবে। সো ভেলোসিটি ভেক্টরে আমার এই পার্টিকুলার এই ভেলোসিটিটা দরকার। সো হিয়ার ইউ সি, যখন আমার ভেলোসিটি ভেক্টরটা আমি পেয়ে যাচ্ছি, সো ইন দ্যাট কেস আমার ভেলোসিটিটা এসছে আফটার 1, এটা তো পেয়ে যাবে, এটা তো কোনো ব্যাপার না। তোকে তখন কি করতে হবে, তুই লিখবি স্যার vy স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু ey স্কয়ার মাইনাস 2gh। এইটা হচ্ছে তোর হাইট, দ্যাট হাইট উইচ ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। বলেছে হাইট অফ দ্য পার্টিকেল আফটার 1 মিটার, মানে এই ভেলোসিটি অফ হাইট অফ দ্য পার্টিকেল when it is 1 মিটার, তার মানে এইটা vy টা বার করব। সো vy টা আমি বার করলাম স্যার, এটা ey। সো ইউ এর ভ্যালু হচ্ছে 5√3, এটা আমরা পেয়ে গেছি -2 ইনটু জি, জি মানে হচ্ছে 10। সো পুট দ্য ভ্যালু অফ জি ইজ ইকুয়াল টু 10 and here h is equal to 1. সো এখানে আমি vy টা পেলাম, মাইন্ড ইট দিস ইজ মাই vy, মানে vy স্কয়ার। সো vy স্কয়ার যদি পাই, তার মানে বেসিক্যালি আমি কি পাচ্ছি, vy ইজ ইকুয়াল টু কত আসছে এখানে দেখো 25 ইনটু 3 মানে 75 মাইনাস here it come down to how much, it is come down to 2 into g, মানে 2 into 10 into 1, so 20, so it come down to 55. So this is vy square, that means vy is equal to √55। এটা কিন্তু vy বেরোলো, অনেকে এটা ভুল করে বসতাম, আমরা এটা করব। So in this particular case we can say these things, স্যার এটাই হয়। বিদ্যু আমাকে বলেছে velocity when the height of the penetrates is 1 meter, এটা তুমি যদি বলো যে স্যার হাইটটা এটা হবে, এটা ভুল হবে, কারণ স্যার এই পয়েন্টে x এরও একটা কম্পোনেন্ট আছে। যখন 1 মিটার হাইট নিয়ে নিয়েছে তখন x এরও একটা কম্পোনেন্ট আছে, দ্যাট কম্পোনেন্ট হ্যাজ চেঞ্জড, মানে ux আর vx স্যার এটা তো একই হবে, because along x axis your velocity is not changing. So along x direction যদি velocity না চেঞ্জ হয়, ফার্স্ট টাইম বলুন তো স্যার ux টা কত, ux টা ছিল 10 sin 60, so this value is basically 10 sin 60. So you put this value over here, that is 5√3. So you have got this ux, this is the ux, and this is eovy. So we have got to know these things, sir. এইটা আমার velocity vector আছে, তাহলে এবার আমার velocity vector at the height 1 মিটার যখন হাইট, তখন velocity কত হবে স্যার, এখানে হবে 5√3 i cap, and here we can write down √55 j cap. So I will get the velocity vector. Now the question is, they may ask you what is the velocity vector when the height is 1 meter, or they can ask you these questions, what is the magnitude of this velocity vector. If they ask you that এই যে p পয়েন্ট আছে, সেই p পয়েন্টটার কথা আমি ধরো ধরছি না, আমি বলছি 1 মিটারে স্যার এটা p পয়েন্ট নাও হতে পারে, অন্য কোনো পয়েন্টে হতে পারে, কারণ এখানে বলেছে velocity when the height of the particle is 1 meter. So in this case স্যার যদি এরকম হয়, পার্টিকেলটা এরকম ভাবে গেছে, so in this case height is suppose 1 meter. So in this case এই সাইডে আমার একটা velocity vector এই পয়েন্টে আছে vx, so here it is vx, and in this case it is vy. So we can say this is height is 1 meter. So what is the velocity at this point, মানে এই পয়েন্টে যে velocity সেটা, so that we are written as in this point, that is vx plus vy. So this is the way we can find out. What is the vx? So this is the vx, this is the vx, this is the vx, and what is the vy? So this particular portion, this is the vy. And how we have got this vy? So this is the way we have find out the vy. এবার তো ওটার ম্যাগনিটিউড বার করা কোনো ব্যাপারই না, বাট আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ভেলোসিটি ভেক্টরস, কি করে বার করতে হয় এটা। এবার অনেক ক্ষেত্রে যেটা ভুল হয়, কোথায় ভুলটা হয় সেটাও বলে দিচ্ছি। মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্ট কি করবে, এই যে ভেলোসিটিটা আছে, মানে এখান থেকেও তুমি একটা ভেলোসিটি পেয়েছো, এখান থেকেও তুমি একটা ভেলোসিটি পেয়েছো, ইজ দিস টু ভেলোসিটি আর সেম? ডেফিনেটলি নট, বিকজ দিস ভেলোসিটি determine velocity after 1 second, and this particular velocity, it gives the velocity when the particle has attained a height of 1 meter. Sir, how these two can be same? এই দুটো কি করে সেম হবে? একটা হচ্ছে velocity of the particle after 1 second, that is this one, মানে যেটার ম্যাগনিটিউড হচ্ছে এইটা। Another thing is velocity of the particle when it has attained a height of 1 meter.
সেটার ভেলোসিটি ভেক্টর এইটা, মানে একটার ভেলোসিটি ভেক্টর হচ্ছে এটা, আর একটার ভেলোসিটি ভেক্টর এটা, তাহলে ম্যাগনিটিউড এটার আলাদা বেরোবে, এটার আলাদা। সো ফর দিস উইল বি দ্য ম্যাগনিটিউড, এইটা বেরোবে ম্যাগনিটিউড, and for this sir এটার ম্যাগনিটিউড আলাদা বেরোবে, that is mod of this, it comes down to 5√3 square plus root over of 55 square. এবার এটা যেটা আসবে সেটা ক্যালকুলেশন করে যা হলো হলো, বাট দিস ইজ ওয়ান অ্যান্সার অফ অ্যান্সার, এটা হচ্ছে ই এর অ্যান্সার হচ্ছে এটা, আর ভেলোসিটি আফটার 1 সেকেন্ড তার অ্যান্সার হচ্ছে এটা। So why I'm trying to say these things, used vector judiciously. If you can use the vector judiciously, many of the concepts gets more or less clear. That's why I have given more emphasis on the vector. Because if you can use the vector very judiciously, তোমার কিন্তু অনেক বড় বড় সাম তুমি প্রবলেমস তুমি আরামসে ক্র্যাক করে বেরিয়ে যাবে। এমন নয় যে I'm not saying that this cannot be solved in other way. Yes, you can use v is equal to, but ultimately it will take a lot of time, boss. কোনো ফায়দা হবে না, বেশি টাইম লাগবে, অনেক ঝামেলায় পড়বে। ভেক্টর ইউজ করো প্রপারলি, কারণ প্রজেক্টাইলে ভেক্টর অ্যাপ্লিকেশনস ইজ ভেরি জুডিশিয়াস and it can save a lot of time. So this is the most authentic and what I'd say super fast process. কারণ তুমি সবসময় যখন প্রবলেমটা সলভ করবে না, one thing you should mind in you, sir answer মিলে গেছে মানে বিন্দাস, no, you are doing a mistake. I am telling you, you are doing a blunder over here. Answer মিলেছে তো কি হয়েছে? Is it that I have chosen the shortest tricks or shortest process? If not, তাহলে অ্যান্সার মিলে স্যার কোনো লাভ নেই, কারণ আমি একটা অঙ্ক স্যার 10 মিনিট ধরে ধরে করলাম, তো কি ফায়দা হলো আমার করে? ওই অঙ্কটা স্যার বোর্ডে আমি মার্কস পেয়ে যাবো স্যার, কোনো কম্পিটিটিভে 10 মিনিট হাত থেকে বেরিয়ে গেছে মানে আমি কিছুই করতে পারবো, আমার সে বছর হবেই না চান্স, এটাই ফ্যাক্ট। ইটস ভেরি, মানে শুনতে ভালো লাগবে না, it doesn't sounds good, but এটাই ফ্যাক্ট। So you have to adapt with the quickest process. কোনটাতে আমি কুইকেস্ট রিচ করতে পারবো, কারণ প্রথম তিনটার মধ্যে কোনো ছিল, তুমি অ্যাকচুয়ালি 5টা প্রবলেম করলে, বাট এই যে ভেলোসিটি আফটার 1 সেকেন্ড, দেখো আমি দুটো জিনিস বলেছি, ভেলোসিটি আফটার 1 সেকেন্ড and velocity when the height is 1 meter. তো হাইটের যখন প্রশ্ন আসছে তখন এইভাবে তুমি you can solve these things in this. এটা একবার দেখে নাও, কোয়েশ্চেন থাকলে বলো, then we'll move to some other problems. All are clear? দেখে নাও, আমার মনে হয় ক্লিয়ার হয়ে গেছে, দেখে নাও কার ক্লিয়ার হয়নি বলো। অগ্নিব ক্লিয়ার? Yes sir, yes sir. শুভার্থী দেখে নাও, রিতম ক্লিয়ার, ঋষিতা বল ক্লিয়ার কিনা, ঋষিতা কোথায় আটকেছে বল, দেখ কোন জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বলে ফেল। Which area you are finding difficult to understand these problems, just tell me যে এই জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, বিকজ আমি একদম ভেক্টরের সিম্পল জিনিসগুলো দেখালাম যে কি করে ভেক্টরটাকে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে in the problems. So this is the way you need to apply these things over here. এবার স্যার হ্যাঁ বল। স্যার বলছিলাম আমার না আপনার কথাটা কেটে কেটে যাচ্ছিল, যে ওই ux is equal to dx এর জায়গা 10 sin 60 ডিগ্রি হচ্ছে, স্যার ওটা 10 sin 60 ডিগ্রি কোন হচ্ছে? 10 sin 60 এইটা, না না স্যার, লেফট হ্যান্ড সাইড এটা হ্যাঁ এটা ও এটা তো ux আছে, u তো 10 cos হবে, সরি এটা 10 cos হবে, সরি না এটা তো vx কনসিডার করেছি, সরি এটা v cos of 60 ডিগ্রি হবে, সরি এটা ভুলে গেছি। তো cos 60 তে কত হয় দেখ তো, আর √3/2 হবে, সো ইট কাম ডাউনস টু ux টা ঠিকই আছে, ux এ তো বেসিক্যালি দাঁড়া 1 মিনিট, দাঁড়া 1 মিনিট করে দিচ্ছি, এটা তো ঠিক আছে, এইটাতে আমি বলে দিচ্ছি ux এর ভ্যালুটা হবে, ux এর ভ্যালু এটা vy, এটা ui হবে, সরি এটা u হবে, তাড়াতাড়ি তাই হয়ে গেছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার দেখ তুই এটা ui হবে, এটা ঠিক আছে, পরেরটার ক্ষেত্রে যখন তুই করছিস তাহলে ওটা ui থাকবে, আর এখানে -g × t, so in this way you can find out the vy. এবার বল, এবার vy কম্পোনেন্ট, বাট vx এর তোর কোনো চেঞ্জ হবে না, vx will remain same, vx বেসিক্যালি তো যা হবে সেটা আগে যা ছিল তাই থাকবে,
So in that case it will be tan of cos of 60 degree. Vx এর জন্য কোনো চেঞ্জ হবে না, vy টা চেঞ্জ হয়ে যাবে। So in that স্যার particular ওইটাই জিজ্ঞেস করছিলাম যেটা কস না সাইন। হ্যাঁ cos না, ওটা cos এ হবে, হ্যাঁ এটা cos। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, দুটো বার করার স্টাইল এক নয়। এখানে যখন টাইম বলেছে তখন আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করছি, উই আর ইউজিং দিস ফর্মুলা। আর যখন আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট বলেছে তখন আমরা এই ফর্মুলাটা দিয়ে ইউজ করছি, দুটোর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে, ওটা ভুলে গেলে চলবে না। So once they are talking about the height attained 1 meter, so we are using this kind of formula. Or once they have mentioned time theta, তখন আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করছি। দুটোর ক্ষেত্রে আলাদা ফর্মুলা ইউজ হবে, কারণ টাইম বললে v is equal to u minus gt, maximum the cases you have to apply. যখন হাইট বলবে, so at that case you should go by this particular formula, এই ফর্মুলা দিয়ে তখন যেতে হয়। এরকম ভাবে জিনিসটা ধরতে হয়, ছোট 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 প্রবলেমস আছে। So these are the things which you have to keep in your mind, মানে এই জিনিসগুলোকে মাথায় রাখলে মোটামুটি নেমে যায়, প্রবলেমস গুলো জেনারেলি নেমে যায়, খুব একটা চাপ হয় না প্রজেক্টাইলের প্রবলেমস। ধর তোকে আমি একটা কিরকম দেখ ছোট ছোট প্রবলেম, একটা রেজোনেন্সের প্রবলেম দেখাচ্ছি, তোদের শিটও আছে। সাপোজ তোকে বলেছে a stone is thrown, this is given, a stone is thrown with a velocity v at an angle theta, with the horizon, find its velocity বলেছে when it makes an angle beta with the horizon, when it makes an angle beta with horizon, একদম নিটের পেটেন্ট হবে, with horizon। তার মানে কি হচ্ছে, ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে, ছবিটা আঁকা যাক। আর ফিজিক্স এর প্রবলেম করার সময় অলওয়েজ ইউ শুড ড্র এ ডায়াগ্রাম, উইদাউট ডায়াগ্রাম ইট ইজ মিনিংলেস, তুমি কিছু বুঝতেই পারছো না। তার মানে সাপোজ দিস ইজ ইয়োর পয়েন্ট ও, দ্যাট ইজ দ্য অরিজিন, and here this stone has been thrown with a particular velocity. Suppose this velocity is v. Suppose we are considering this velocity is v and this angle is theta. So this time you can consider v of cos of theta, this side you are considering v of sine of theta. ওরা বলছে যে when this particle or stone is thrown, so this stone is moving like this, এই স্টোনটা এভাবে গেছে এই পার্টিকুলার পোরশন, so this particular stone has reached to this position, এখানে পৌঁছেছে। suppose this point is p, এখানে ধরা যাক ভেলোসিটিটা এই ডাইরেকশনে গেছে, so this velocity is v dash, so it has makes an angle, এই অ্যাঙ্গেলটা করেছে, আর এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, and this angle is suppose beta। এবার ফান্ডাটা কি, ফান্ডা হচ্ছে এই সাইডে v sin theta আছে, v cos theta আছে, and in this case here you can see this will be v dash cos of theta, v dash cos of beta, sorry, v dash cos of beta, and here vertical component will be v dash sin of beta। দেখ এটা বোঝা গেল কি, এটাই হওয়া উচিত, লজিক তো তাই বল। এখানে এই v cos theta and v dash cos theta সেম হবে না হবে না, কি মনে হয়? এই v cos theta and v dash cos beta, whether these two will be same or these two will be different, কি হবে বল, কি হবে? হ্যাঁ স্যার সেম হবে, অন বলছে সেম হবে। হাউ মেনি সাপোর্ট আর ঋষিতা কি হবে, v cos theta v dash cos beta সেম হবে না ডিফারেন্ট হবে, কি মনে হয়? ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ছিল v, এক্স কম্পোনেন্ট হচ্ছে v cos theta v dash cos beta সেম হবে না ডিফারেন্ট হবে? অগ্নিব কি হবে?
সেম হবে না ডিফারেন্ট হবে? স্যার সেমই তো হবে। সেমই তো হবে পাক্কা। স্যার আনসার কি ভি ড্যাশ হবে? দাঁড়া বলছি। তার মানে এখানে লেখা যায় ভি ড্যাশ কস অফ বিটা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ভি কস অফ থিটা। একদম আরামসে অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে। ভি ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু ভি কস অফ থিটা বাই ভি কস অফ বিটা, এই সরি কস অফ বিটা। ব্যাস এটাই হয়ে গেল অ্যান্সার। নিটে 4 নম্বর পেয়ে গেল। তোকে 4টে অপশন দেবে, তার মধ্যে এটা একটা অপশন, 4 নম্বর পেয়ে গেলি নিটে। এই টাইপের প্রবলেমস, মানে একদম সিম্পল সিম্পল জিনিস দিয়ে করা। হাউ ক্যান ডু দিস থিংস, এরকম টাইপের প্রবলেমস গুলো তোরা দেখতে পারিস, যেগুলো নর্মালি দিয়ে থাকে। এবার দেখ ভেক্টরকে আরো কিভাবে ইউজ করছি ডাউনওয়ার্ড মোশনের ক্ষেত্রে। নিচের দিকে যখন মোশন, একটু দেখান, আমি তো কপি করছি। হ্যাঁ কিছুই মানে করিনি বেসিক্যালি। এইটার সাথে আমি এটাকে ইকুয়েট করেছি। and this is the problem, it is there in your আমি যে স্টাডি ম্যাটটা পাঠিয়েছি ওখানেই আছে। this is the problems from study mat, আমি ওটা জাস্ট বোঝাচ্ছি ওয়ার্কআউটস, তারপর এক্সারসাইজে যাচ্ছি। this is the problem from study mat। এবার দেখ তোদের কাছে যদি মোবাইলটা থাকে তাহলে ভালো হয়। প্রবলেম নাম্বার 4 স্টাডি ম্যাট দেখতে পাবি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 অফ স্টাডি ম্যাট। যদি না থাকে আমি অঙ্কটা করে দিচ্ছি, বাট দেখতে পারিস। ওরা বলেছে two paper screens A and B separated by a distance 100 meter। দুটো পেপার স্ক্রিন আছে, মানে একটা স্ক্রিন এরকম, এটা গ্রাউন্ড, this is the ground, another screen is present over here। so this is one of the paper screen which is present over here, আর একটা স্ক্রিন এখানে আছে, this point is A, this point is B। এবার এই যে এই পার্টিকুলার পয়েন্টটা আছে, এই পয়েন্ট থেকে একটা বলকে থ্রো করা হয়েছে। সাপোজ দিস ইজ এ পয়েন্ট ফ্রম হুইচ এ বল ইজ থ্রোন। সো এই ডাইরেকশনে বলটাকে থ্রো করা হয়েছে উইথ এ ভেলোসিটি b, and this point is suppose c। সো উইথ এ ভেলোসিটি v নিয়ে একটা বলকে থ্রো করা হয়েছে। তো ওরা কি বলেছে, আমি অঙ্কটা দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি জিনিস দিয়েছে। দিস হাইট ইজ 10 মিটার, they have given this height is 10 centimeter paper screen, and this distance is 100 meter, this distance is 100 meter। ভালো করে দেখা যাক, ওরা বলটাকে এখানে ছোট করে বলছে এ বুলেট, বা বল না, এটা বুলেট আছে, মানে 10 সেন্টিমিটার দূরে আরেকটা পেপার স্ক্রিন আছে। সো দিস ইজ দ্য পেপার স্ক্রিন, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ a dash, this is b dash। a ball is thrown or a bullet is thrown, suppose এই পয়েন্ট থেকে একটা বুলেটকে থ্রো করা হয়েছে হরাইজন্টাল। if the bullet is traveling horizontal at a time hitting the screens A, এই পার্টিকুলার স্ক্রিনটাকে বুলেটটা বলছে যে ওরা বার করতে বলেছে, if the bullet is traveling horizontal at a time of hitting the screen, বলছে calculate the velocity of the bullet when it hits the screen, মানে কখন হিট করবে when it hits the screen A, মানে বুলেটটাকে এভাবে থ্রো করেছে। তো সো বুলেটটা গিয়ে কি করবে, এখানে ধাক্কা মারবে, মেরে এসে আবার এখান থেকে ব্যাক করে আইদার এখানে পড়বে বা কিছু হবে। তো ওরা বার করতে বলেছে এটাই, এইটুকু দিয়ে দিয়েছে। ওরা এবার বলেছে if the bullet is traveling, if the bullet is traveling horizontally, if the bullet is traveling horizontally at the time of hitting the screen A, at the time of hitting the screen A, calculate what they have asked to calculate, that calculate the velocity of the bullet, calculate the velocity of the bullet when it hits the screen, যখন স্ক্রিনটাকে হিট করছে তখন এ, তখন তার ভেলোসিটি কত। নেগলেক্ট দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ পেপার ইন এয়ার, মানে এর মাঝখানে যে রেজিস্ট্যান্সটা, সেই রেজিস্ট্যান্সটাকে নেগলেক্ট করতে বলছে, মানে এয়ার রেজিস্ট্যান্স নেই, পেপারেও কোনো রেজিস্ট্যান্স নেই। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেন, দিস পার্টিকুলার মুভিং উইথ এ সার্টেন ভেলোসিটি, এখানে নিশ্চয়ই হিট করেছে নইলে যাবে, কারণ এই পার্টিকুলার। এবার তুই এটা কি করে বার করবি এই পার্টিকুলার পোর্শন? এখন
দুটো পেপার স্ক্রিন আছে, একটা স্ক্রিন হচ্ছে এ ড্যাশ আর একটা হচ্ছে বি ড্যাশ। আমি ধর এখানে এ ড্যাশও দেওয়ার দরকার নেই, এটা এ স্ক্রিন এটা বি স্ক্রিন। মুশকিলটা হচ্ছে যে বুলেটটা গিয়ে এখানে হিট করে আবার তো এখানে ব্যাক করেছে। সো এই যে ফান্ডাটা মানে তার মানে কি বুলেটটা এরম গিয়ে এখানে হিট করেছে, এখান থেকে এখানে গিয়ে এরম হিট করেছে, সেরকম একটা কিছু হচ্ছে। তোর বুলেটের মুভমেন্টটা বলেনি, তার মানে বুঝতে হবে স্যার বুলেটটা এরকম 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 গিয়ে ধরে নিচ্ছি এইভাবে হিট করলো, করার পর আবার বুলেটটা ফিরে এসে এখানে হিট করলো। যখন এ পজিশনে এটাকে স্ক্রিনটাকে হিট করেছে, মানে ফার্স্ট বুলেটটা স্যার এইভাবে গেছে, এভাবে হিট করেছে, তারপরে এইভাবে হিট করেছে। সো ওরা যেটা বলেছে, টু পেপার স্ক্রিন এ এন্ড বি সেপারেটেড বাই 100 মিটার, এ বুলেট পিসেস এ and then B, মানে ফার্স্ট পিস করেছে A কে, দেন বি, তারপরে বি কে, তাহলে এই পার্টিকুলার পোর্শনে আমার কত হতে পারে এই সমস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি জানতে পারছি। সো এই টাইপের জিনিস আমরা কি করে বার করবো, বা এই ধরনের জিনিস কি করে বার করা যায়। এখন মুশকিলটা হচ্ছে কি, যখন এ পিসে যখন ঢুকছে তখন ভেলোসিটি ছিল বি, তো তুই বলবি স্যার ফার্স্ট থিং ইজ যখন এই পিসটাতে ভেট করেছে, মানে আমি ধরে নিচ্ছি যদি এই ধারে কোনো জি এর রোল না থাকে, যদি এরকম ভাবে নাও হিট করে, আমি এরকম ভাবে ধরছি, ধরে নিচ্ছি আমি এরকম ভাবে হিট করেছি এরকম, কারণ নইলে করা মুশকিল, তাহলে আমি ফার্স্ট লিখবো 100 ইজ ইকুয়াল টু ভি ইন্টু টি, মানে ভি ভেলোসিটিতে টি তে গিয়ে এখানে হিট করেছে। এবার মুশকিলটা হচ্ছে কি, এটা তো স্যার এক্স অ্যাক্সিস স্যার বলেছে যে স্ক্রিনটাকে এই স্ক্রিনটাকে হিট করার সময় হরাইজন্টালি গেছে, হ্যাঁ, তো মানেটা উপরেরটা কি? না করে নিচেরটা। এবার বলছি তোর একটা তো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর মুভমেন্ট হবে, তাই না? যদি এরম এরমও গিয়ে থাকে তাহলে এটা তো আমার ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর মুভমেন্ট, আর এটা তো আমার এক্স অ্যাক্সিস বরাবর মুভমেন্ট, তাহলে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর মুভমেন্টে কত হবে, 100 ইজ ইকুয়াল টু ভি ইন্টু টি, এটা হওয়া উচিত, তাই না অগ্নিব? যদি টি টাইম লাগে এখান থেকে, সাপোজ বুলেটটার এই পয়েন্টে যেতে টি টাইম লেগেছে, তাহলে আমি কি লিখবো, 100 ইজ ইকুয়াল টু ভি ইন্টু টি, কারণ অ্যালং এক্স অ্যাক্সিসে তো জি এর কোনো কম্পোনেন্ট নেই। কিন্তু আমি যদি এইটাকে ওয়াই ধরে থাকি, দিস পার্টিকুলার পোর্শন, এই যে ডিস্টেন্সটা মানে ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্টটাকে যদি আমি ওয়াই ধরে থাকি, তাহলে এই ওয়াইটা কত আসবে সেটা আমাকে একটুখানি দেখে বার করতে হবে, বিকজ ওই ওয়াইটাই আমাকে জানতে হবে। এবার বলেছে যে দ্য হোল ইজ, এই হোলটা হচ্ছে বি হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার বিলো, মানে এখানে একটা হোল আছে, এই স্ক্রিনটা হচ্ছে বি, মানে এখানে একটা হোল আছে, ওরা বলেছে সেই হোলটা হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার বিলো। তো তোরা একটুখানি ফোনটা ওপেন কর, তাহলে বুঝতে পারবি আমি এইটা পাঠিয়েছিলাম, এটা ওখানে আছে। সো দিস হোল ইজ 10 সেন্টিমিটার বিলো মিন্স এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 0.1 মিটার। এই প্রবলেমটা অলরেডি আমি স্টাডি ম্যাটে পাঠিয়ে দিয়েছি, স্টাডি ম্যাটের 4 নম্বর প্রবলেম। তার মানে এখানে তুই লিখতে পারিস 0.1 ইজ ইকুয়াল টু, তোর ইউ এর কম্পোনেন্ট 0 হবে, মানে 0 ইন্টু টি, প্লাস ইউ ক্যান রাইট ডাউন হাফ ইন্টু জি ইন্টু টি স্কয়ার। জিরোটা হলো কারণ কি, ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে তোর কোনো ভেলোসিটি অ্যাজ সাচ নেই, মানে বিকজ তোর ভেলোসিটিটা আছে শুধু হরাইজন্টাল ডিরেকশন। সো এই ডাইরেকশনে তোর যে ভি ওয়াই, সো দিস উইল বি 0, কারণ ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট কিছুই পাবি না তুই ভেলোসিটি। সো আলটিমেটলি ইউ আর গেটিং 2 ইন্টু 0.1 বাই জি, মানে 10 ইজ ইকুয়াল টু টি স্কয়ার। সো ইউ আর গোয়িং টু গেট ইট টি স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 2 ডিভাইডেড বাই 100। সো এখান থেকে তুই পেয়ে গেলি টোটাল যে ভ্যালুটা আছে, এখানে 9.8ও ধরতে পারিস, টিও ধরতে পারিস। সো ফ্রম হিয়ার ইউ ক্যান গেট দিস ভ্যালু, যে টিটা কত সেটা পেয়ে গেলি। সো টি এর ভ্যালু আসছে √2/10। এই যে ভ্যালুটা পেলি টি এর, সেই টি এর ভ্যালুটা তুলে নিয়ে গিয়ে তুই এখানে বসিয়ে দিবি। সো ওয়ান্স ইউ পুট দ্য ভ্যালু টি, ইউ উইল গেট দ্য ভেলোসিটি ভি, মানে কোন ওইখানে যখন হিট করেছিল বুলেটটা এসে, মানে বুলেটটা ফার্স্টে এধার থেকে আসছিল, এসে হিট করে ওটা সোজা এসে এরম ভাবে হিট করে এরম ভাবে এসে পড়েছে। সো নাও ইউ ক্যান গেট টু দিস থিংস, ভ্যালু ভি পেয়ে গেলি। সো ভি ইজ ইকুয়াল টু বেসিক্যালি 100/t। এবার টি এর যে ভ্যালুটা পেয়েছিস 2/√10, ওখানে বসিয়ে দিলি। সো ইট ক্যান গেট 2/√10, সো √10 ডিভাইডেড বাই 2। সো দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ভি, মানে এত মিটার পার সেকেন্ড। এবার এটা কাটাকাটি করে দিবি, যা আসবে আসবে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দিস থিংস। দেখেন একবার। আর প্রজেক্টাইল ইন ইনক্লাইন প্লেন এন্ড ট্র্যাজেক্টরি, এই ট্র্যাজেক্টরি এন্ড ইনক্লাইন প্লেন এইটাকে খুব ইউজ করতে জানতে হবে, এইটা খুব দরকার, মানে এটা ইমেন্স এই প্রবলেমস গুলোতে খুব থাকে। সো এই জিনিসটা আমাদের খুব লাগবে।
নালে আমরা করতে পারবো। স্যার তাহলে এবার ভেলোসিটি অফ দ্য বুলেট কিভাবে বার করব? ভেলোসিটি অফ দ্য বুলেটই তো বার করলাম, ভি তো বার করলাম, ভেলোসিটি অফ দ্য বুলেট। স্যার এটা তো মানে প্রথম কেসটা। হ্যাঁ, ওই প্রথম কেসটা মানে তুই তাহলে বলছিস যে আবার যদি রিটার্ন করে এখানে হিট করে, তাই তো? সেটার জন্য আমাকে এইটা জানতে হবে যে ওয়াইটা কত, মানে ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল সেম থাকবে স্যার, ভার্টিক্যালটা জানতে হবে। ওরা বলতে চেয়েছে ফার্স্টেই যখন হিট করেছে এ প্লেটটাকে তখন কত ভেলোসিটি ছিল, বিকজ আফটার হিটিং দ্য প্লেট এ ইট হ্যাজ মুভ ডাউন অ্যান্ড হিট দ্য প্লেট বি। ইফ দ্য বুলেট এগেন হিট দ্য প্লেট এ, তার জন্য আমাকে এই ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্টটা মানে এখান থেকে যদি বুলেটটা সেখানে হিট করে, সাপোজ ইফ দ্য বুলেট হিটস দ্য প্লেট এ, দেন হোয়াট উইল বি দ্য ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট, দ্যাট উই শুড নো। মানে সেটা আমাদের that they have not disclosed in this particular problem. So that means it is clear the velocity of the bullet bolte first time when it has hit the plate A otai bolte boleche. So this is the velocity of the bullet when it hits the first time the plate A. দেখ সেটাই আছে যে স্টাডি ম্যাটটা পাঠিয়েছে ওখানে এই অঙ্কটাই আছে। এবার আমি একটু ওয়াশরুম থেকে আসছি, এটা দেখে নিই, এবার আমরা এক্সারসাইজের প্রবলেমে ঢুকবো। Now the real challenge will begin. We'll move to the exercise problem. Open the study mat. আমি আসছি। চলো, now we'll move to the exercise problem. সবাই এক্সারসাইজ ওপেন করো। অনলি ওয়ান অপশন কারেক্ট, ওখান থেকে আমরা ফার্স্ট স্টার্ট করি, তারপর আমরা দেখতে চাইছি যে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, কিভাবে যাওয়া যায়। ওকে, ফার্স্টে পার্ট 2 টা বার করো এক্সারসাইজ পার্ট 2। উইল নাকি সাবজেক্টিভ করবে? সাবজেক্টিভও করতে পারো, বাট আমি মনে হয় পার্ট 2 টা ফার্স্টে করে ফেললে বেটার। সো ফার্স্ট উইল গো বাই দ্য পার্ট 2, দেন উইল মুভ। So just open the part 2 first. তবে একটা প্রবলেম আমি দেখাচ্ছি পার্ট 1 এর, মানে এক্সারসাইজ 1। এক্সারসাইজ 1 এর one problem I'm showing, that is section D. Section D, problem number D1. Excellent problem. Just open the problem. আমি যে শীটটা পাঠিয়েছি প্রবলেমের, এটা good sheet. It is a resonance sheet. It's a very good sheet. You have been given an inclined plane. This is the problem which is given. I think all of you have opened the sheet. So this angle is beta. And they have mentioned that a particle has thrown from the inclined plane. আমি ধরছি এখান থেকে পার্টিকেলটাকে থ্রো করা হয়েছে। So this particle has thrown from the inclined plane and it has again come back to the inclined plane like this. So this is your y-axis. And this is your x-axis. So this axis is y-axis, and this axis is your x-axis. And the angle which was the particle was thrown, এখান থেকে যে angle এ পার্টিকেলটাকে থ্রো করা হয়েছে, this angle u, and here it is theta. This is given.
কনসেপ্ট থেকে আমরা ফার্স্টে উইল ট্রাই টু সলভ ইট কনসেপ্ট ওয়াইজ। ফার্স্ট উইল ট্রাই টু সলভ কনসেপ্ট ওয়াইজ। ইউ চেক দ্য প্রবলেম নাম্বার D1। ঋষিতা পেয়েছিস? সবাই পেয়েছিস? কারা পাসনি? D1 পেয়েছিস না পাসনি? প্রীতম পেয়েছিস? অগ্নিব পেয়েছিস? অগ্নিব তো আমার ফোন থাকে না, এটা তো প্রবলেম। কিরে পেয়েছিস না পাসনি? সর্বনাশ করেছে রে। পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি। পেয়ে গেছিস, ওকে, সবাই পেয়ে গেছিস। এবার তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ফার্স্ট থিং দেখ, এইটাই দেয়া আছে, কিচ্ছু দেয়া নেই। কিন্তু আমি কেন এটা ধরলাম এই প্রবলেমটা, বিকজ দেয়ার আর আন্ডার দিস দেয়ার আর ABCDEFGH 8টা প্রবলেমস আছে। সো 8টা প্রবলেমস আমরা সলভ করব। ফার্স্ট প্রবলেম বলেছে এক্স কম্পোনেন্ট অফ অ্যাক্সেলারেশন। আমি আবার আগের দিন দেখিয়েছি, আবার দেখো, দরকার হলে 1000বার দেখো, কারণ আমি জানি এটা আসবে পরীক্ষায়। স্যার এই ডাইরেকশনে এক্স কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি কত হবে স্যার? সো দিস উইল বি ইউ কস অফ থিটা। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ মাই ux। এই কম্পোনেন্ট কত হবে স্যার? দিস উইল বি ইউ সাইন অফ থিটা। দ্যাট ইজ মাই uy। সো দিস ইজ মাই ux and this is my uy. Okay, so this is my ux. Very good. আগের দিন আমি দেখিয়েছিলাম, তাহলে এই পার্টিকুলার পয়েন্টে যদি আমি পার্টিকেলটা যায়, সাপোজ এই পার্টিকুলার পয়েন্টে পার্টিকেলটা যখন যাচ্ছে, এরকম একটা পয়েন্ট নিলাম স্যার। এই পয়েন্টটাকে আমি যদি এখানে রেখে দেখাই, so actually g is falling vertically downwards, so g is in this direction. Clear? স্যার এই পয়েন্টটাকে যদি আমি এখানে টেনে আনি, ফর এক্সাম্পল ইফ আই ইমাজিন দিস পয়েন্ট অ্যাজ হিয়ার, সাপোজ দিস বি পয়েন্ট আমি বি ড্যাশ পয়েন্টে ইমাজিন করছি, দিস ইজ বি ড্যাশ পয়েন্ট। So in this particular point, if I draw this particular triangle over here, then we can see, sir, age angle, but this angle is beta. And here you see this force component, tar mane G এর দুটো component আসছে, one component is G. And here this angle will be also beta because this is 90 degree. And this angle is 90 degree minus beta. So তাই যদি হয় তাহলে স্যার this angle is also 90 degrees, so you can say this will be G cos of beta, and here in this direction it will be G sin of beta. This will be G sin beta, this will be G cos beta. So okay, first question জিজ্ঞাসা হচ্ছে x component of acceleration. Sir, in the x-axis, sir, this is my x plane. Eta amar x plane noy. So don't get by this concept that this is your x plane. No, this is not your x plane. Eta bhul, sir. Eta x plane noy. Tale konta x plane? Sir, this is my x plane because this is in inclined plane. So this is my x plane. And which will be my y plane? Sir, this will be my y plane. This will be my y plane. নরমালি ওয়াই প্লেনটা কোন দিকে হয়? নরমালি ওয়াই প্লেনটা এরকম হয়, ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর। দিস ইজ দ্য ওয়াই প্লেন হওয়া উচিত। পেজ নাম্বারটা একটু বলবে? পেজ নাম্বার তো আমার কাছে এখন তো ফোন নেই। আচ্ছা, এখানে পেজ নাম্বার, এটা এক্সারসাইজ 1 এর লাস্টের অঙ্ক, D1, এক্সারসাইজ 1 এর লাস্টের অঙ্ক D1। এই যে এইটাই দেয়া আছে D1, এক্সারসাইজ 1 এর লাস্টের অঙ্ক। এক্সারসাইজ 1 একদম ফার্স্টে আছে, তার এক্সারসাইজ 1 এর লাস্টের অঙ্ক দেখেন। So this is G cos beta, which is G sin beta. Now they have asked, first question they have asked that x component of acceleration. That means এই acceleration টা স্যার এই দিকে কাজ করছে। So this acceleration is looking x component. তো তোমাকে যদি বলে তুমি যদি G sin beta লেখো, then it will be, your answer will be wrong. কেন wrong? Because sir এই inclined plane এ আপনার u cos theta, this u cos theta is moving into this direction. That is your ux, and your ax is moving into this direction, that is your ax. So these are opposite to each other, so it will be minus G sin beta. So if anyone say what is ax, then you say it will be minus G sin of beta. So this will be the first answer. দেখেন ক্লিয়ার কিনা বল, ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার না? ঋষিতা ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার না? কোন জায়গায় ক্লিয়ার না? This will be the acceleration minus G sin beta. Is it clear? Na clear na? Ognivo clear? Rishita clear?
এইখান থেকে জিটা নিচের দিকে নামছে, তাহলে এটা যদি বিটা হয় তাহলে এই সাইডের অ্যাঙ্গেল হবে জি কস বিটা, এই সাইডের অ্যাঙ্গেল হবে জি সাইন বিটা। কেন মাইনাস নিলেন স্যার? বিকজ আমার ইউটা এদিকে আছে। সো ইউ ইজ ইন দিস ডাইরেকশন, জি ইজ ইন দিস ডাইরেকশন, তাহলে জিটা অপোজিটে, সো ইট উইল বি মাইনাস পাক্কা। এক এভাবে নম্বর। ইন্টারপ্রেট করতে পারি না যে ওটা যেহেতু মানে নেগেটিভ ডাইরেকশন অফ এক্স অ্যাক্সিস, তো ওটা নেগেটিভ। হ্যাঁ, এটাও বলতে পারো যে ভেলোসিটি অফ দ্য পার্টিকেল এন্ড জি ইজ ইন অপোজিট ডিরেকশন। আমি আরেকটা ভাবে দেখাতে পারি ইন্টারপ্রেট স্যার, ইউ ক্যান অলসো সি ইন দিস ওয়ে, এটা অরিজিন আছে। সো দিস ইজ দ্য পজিটিভ সাইড অফ এক্স অ্যাক্সিস and this is the negative side of x-axis. So the movement is taking place, acceleration in this direction, and your velocity is in this direction. So ux এটা পজিটিভ ডিরেকশনে যাচ্ছে। তো ux যেদিকে যাচ্ছে আপনার তো আস্তে আস্তে বডির ভেলোসিটিটা কমে আসছে, বিকজ এখানে গিয়ে তো বডিটা থেমে যাচ্ছে। সো ইফ দ্য বডি মুভস ডাউন, সো আলটিমেটলি এখানে থেমে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে, হোয়াট এভার সে, থেমে যাচ্ছে বলা যাবে না, কারণ এখানে বডিটার মুভমেন্ট কিরকম হবে, এরপর আবার রোল করবে কিনা দ্যাট উই ডোন্ট নো, বাট উই ডেফিনেটলি সে ভেলোসিটি ইজ গোয়িং ডাউন। So acceleration is in this direction, velocity uniform in this direction. So ax is basically ax coming down to minus g sine beta. Number 2, y component of acceleration. Very good questions. Eta to sir g cos beta হবে 100%. Y component of acceleration will be g cos beta. কারণ আমার y axis এ এইটাই আছে. This is the only component which you have seen over here, that is g cos of beta. So we can say from this particular level, if we just draw these things, we can say from this level, this is g cos beta and this is this one. So here you can say that this will be your ay and this will be your ax. So that is minus g sine beta, and here it will be g of cos of beta. Now the question is, will you write down the plus or minus? That's another question. Sir, in this particular case, একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, তোমাকে যদি শুধু অ্যাক্সেলারেশন বলে, ফাইন্ড ইট, এটা ভুলে যেও না। আমরা নরমালি কি লিখি, এখানে প্লাস জি লিখে বসে থাকবো, এটা প্লাস, নো স্যার এটা মাইনাস লিখতে হবে। কিন্তু কোয়েশ্চেন হচ্ছে কেন স্যার মাইনাস লিখবো? আপনি যখন জিটা নিচের দিকে পড়েন তখন তো আপনি জিটাকে প্লাস ধরেন, যখন আপনি উপরের দিকে বডিটা যাচ্ছে তখন আপনি মাইনাস ধরেন। Here in this particular case, the body is basically we are taking this particular component. So এটা তো প্লাস জি ধরা উচিত, আপনি ay টা মাইনাস লিখছেন কেন? Why? Because নিচ্ছে এই কারণে, because in the y axis এর নেগেটিভ সাইডে জিটাকে নিচ্ছি, not in the positive directions. So once we are write down the equation, at that time কি লিখবো জানিস? আমরা লেখার সময় লিখবো h is equal to, suppose আমি ভার্টিক্যাল ভেলোসিটিতে বলছি, then we will write down u sin theta into t plus of minus g cos half into g cos of beta into t square. So ultimately sir minus hi asche, kintu etake plus niye this we are considering as minus. So this is basically my ay. This is basically my ay. That means whenever you are throwing a particle in the vertical plane, this direction, this particular is g cos beta, fine, but why it is minus? মানে জি cos বিটাটা তো বোঝা গেল স্যার, মাইনাসটা কেন হচ্ছে ওটা বোঝা যাচ্ছে না, এটা কিন্তু কনফিউশন হবে। আই এম টেলিং ইউ দিস হ্যাজ টু ক্রিয়েট লট অফ কনফিউশন। 99% অফ দ্য স্টুডেন্ট কি করবে, এটা প্লাস জি cos বিটা লিখবে, প্লাস জি cos বিটা হবে না। কেন হবে না, কেন মাইনাস হবে? এটা তো নিচের দিকে যাচ্ছে, নিচের কম্পোনেন্ট হচ্ছে জি, তো তার আমি এই সাইডে নিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি ফান্ডাটা ওরম ভাবে হয় না ইনক্লাইন প্লেনে, you have to go by the y-axis and x-axis concept. Here ay direction হচ্ছে negative side of y-axis, because this is the negative side of y-axis. If you see, this is the positive direction of y-axis, this is the negative side of y-axis. Now your g is in this direction, so it is the negative side of y-axis. So that's why we will consider minus g cos beta, and here it will be plus. So ultimately sir minus plus a minus hi hobe, but the moment we talking about ay, we will consider minus g cos beta rather than only g cos of beta. দেখ এটা বোঝা গেল না বোঝা গেল যে কেন আমি প্লাস g cos beta নেব না, and why we will consider minus g cos beta. এটা হচ্ছে তার রিজন, because in the inclined plane you move by the axis.
So here ay is come down to minus g cos of beta. Next, তারপর কি বলেছে, মানে এখানে একটা ভুল হওয়ার জায়গা থাকে, দ্যাটস হোয়াই আই এম সেইং। নেক্সট কি বলেছে, আচ্ছা এটা এবার মুছে দিই, দিস কনসেপ্ট ইজ গান। নেক্সট নাম্বার 3, নাম্বার 3 বলেছে y কম্পোনেন্ট x কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি, এটা তো তুই জানিস, মানে vx বল কত হবে, u cos of theta, তাই তো, পজিটিভ হবে, কোনো অসুবিধা নেই, বিকজ x অ্যাক্সিস এর পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে। নাম্বার 4, x কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি মানে vy, মানে ey, সরি, ux and this is ey, so you have a u sin of theta, ক্লিয়ার। 5 নম্বর মানে d, 5 নম্বর মানে হচ্ছে না d না e, সরি, this will be a b c d e। এবার বল e টা কি হবে, এটা আমি মুছে দিচ্ছি, this I am rubbing over here, e টা কি হবে বল, x component of displacement, x component of displacement কি লিখবি, আমি লিখছি দেখ তো মেলা, x is equal to ux into t, ঠিক আছে, লিখলাম, মাইনাস, আমি টাইপটা জানি না, x component of প্লাস, আমি লিখলাম এটা, লিখলাম প্লাস, লিখলাম হাফ ইন্টু g এর ভ্যালু লিখছি মাইনাস g sin beta into t square, this I have written, just check it, this I have written, whether I'm right or wrong you tell me। এবার ux কত হবে স্যার, ux এর ভ্যালু হবে বেসিক্যালি u cos of theta, so you can write down u cos of theta into t minus g by 2 sin beta into t square, so that is the displacement along the x-axis, that is the displacement along the x-axis, এটা হচ্ছে displacement along the x-axis, এটা হবে। দেখেন এবার ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না বল, যদি ক্লিয়ার না থাকে বল পরিষ্কার যে কোথায় ক্লিয়ার না। রিতম ক্লিয়ার, ঋষিতা ক্লিয়ার, বলো কোথায় ক্লিয়ার না। This is your x-axis velocity into time minus half into g into sin beta, this is your acceleration t square, you have written over here, এটা হয়ে যাওয়া উচিত, বোঝা উচিত। এটা টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট যদি বার করতে বলে ইন দা ইনক্লাইন প্লেন, হোয়াট ইজ দা টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট, তা দিয়ে তো আবার টিটা বার করতে হবে, টিটাকে আমি কিভাবে বার করবো, হাউ উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ টি, তখন তুই এইভাবে বলবি স্যার টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট উই ক্যান সে দ্যাট ইজ দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট, হিয়ার ইন দিস পার্টিকুলার কেস যখন এই জায়গাটা এসছে তখন তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট 0, and in this particular point এই বলটা তো আর উপরে ওঠেনি, তার মানে এইখানে এসে vy is basically 0, এখানে শুধু vx টাই আছে, আর কিছু নেই। So you can say these things, vy is equal to ey minus g into, suppose t1 ধরলাম, so it is 0, this is ey minus g into t1, so you can write down this is u of sin theta by g, that is t1, তো এখানে উঠতে যা টাইম লেগেছে এখান থেকে পড়তেও তাই টাইম লেগেছে, that means 2t1 is equal to t means I am talking about this t, এই theta, so now we can say this is 2u sin theta by g, so this you will get, now you put this value over here, এখানে পুট করে দাও, এখানে পুট করে দাও, so you get to see these things, তুমি পুরোটা এক্সট্রা পেয়ে গেলে, so you get to see u cos of theta into 2u sin theta by g minus g by 2 sin of beta into t square, that is 4u square sin square theta by g square। এবার এটাকে সিম্পলিফাই করো না, মানে আমি জাস্ট বেসিক জিনিসটা দেখে না, জি জি কেটে যাবে একটা একটা করে, বাকিটা যতটা সিম্পলিফাই হলো, বাট ডোন্ট ট্রাই টু মাগ আপ দিস থিংস, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি করে এটা হচ্ছে। বেসিক্যালি ফ্রম হিয়ার আই হ্যাভ ফাইন্ড আউট দ্য টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট, and that is t, which is tu sin theta by g, so in that case আমরা এইভাবে জিনিসটা, এখানে একটা জিনিস যেটা আমার মনে হচ্ছে আমরা ভুল করেছি, সেখানে এইখানে একটা জিনিস ভুল হয়েছে, সরি এখানে একটা জিনিস ভুল হয়েছে, সরি আপাতত এইটুকু জানলেই ঠিক ছিল, আমি একটু বেশি ডেপথে যেতে গিয়ে ভুল হয়ে গেল, সেটা হচ্ছে স্যার ইউ ওয়াই ঠিক আছে, ইউ সাইন থিটাই হবে,
জি এর ভ্যালুটা কিন্তু তা হবে না, জি এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে মাইনাস জি সাইন অফ বিটা, বিকজ আমার এ ওয়াই অ্যাক্সেলারেশনটা নিতে হবে, দ্যাট ইজ জি কস অফ বিটা ইন্টু টি। তাহলে আমার টি ওয়ান যেটা হবে সেটা হয়ে যাবে ইউ সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই জি সাইন বিটা, এইটা হবে আমার টি ওয়ান এর ভ্যালু। So 2t1, this 2t1 ultimately coming down to 2u sin beta sin theta divided by g sin beta. So this will be the value of 2t1 and that value is equal to t. It is t এর value. So now you can put this value of t over here. এই t এর ভ্যালুটা তুমি এবার এখানে put। এবার দেখ এই ইকুয়েশনটা বোঝা গেল কিনা, whether you have understood this equation or not. First check it, whether you have understood this equation or not. অগ্নিব মাথায় ঢুকেছে? ঋষিতা মাথায় ঢুকলো? এই ইকুয়েশনটা সবাই বুঝেছো না বোঝনি? Because here it is given ay g cos beta, I have taken u sin theta velocity, so t1 means highest point, মানে এই পয়েন্টে রিচ করতে যে টাইমটা, মানে এখান থেকে পার্টিকেলটা এই পয়েন্টে গেছে, so time taken t1, so you can say t1 is equal to u sin theta divided by g cos sin beta, আরামসে এসে যাবে। এবার t1 মানে কি, t means 2t1, মানে এখান থেকে পড়তে the time of ascent is equal to time of descent, so time of ascent we know, time of descent ও same হবে, so 2t1 is equal to this. Now this value you just put over here, এখানে তুমি ভ্যালুটা পুট করবে t এর জায়গায়, so you will get it. এবার লাস্ট y component of displacement, এই কিরকম বলতে পারো? এখান থেকে তোমার এই ভেলোসিটি রেশিও এখানে vy 0, কারণ এই পার্টিকুলার পয়েন্টে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে there is no velocity, so only horizontal direction velocity আছে, so you have considered this particular value vy is 0, so you have written 0, ey is u sin theta, so you have written u sin theta minus g sin beta into t1, because this is your ay, দেখো এখানে যে ay টা আছে, this is your g, আচ্ছা g sin beta লিখলাম কেন, ay তো g cos beta, স্যার ভুল হয়ে যাচ্ছে, g cos of beta হবে, তোরাও কিছু বলিসনি, তার মানে তোরা বুঝিসনি এই জায়গাটা, মাথার উপর দিয়ে গেছে, g cos of beta, so this will be g cos of beta, এইবার দেখ g cos of beta, so now you can get it, এইটা বেসিক্যালি তোমার t1 হবে, মানে if anybody says, suppose তোকে কেউ যদি বলে যে আচ্ছা এই পয়েন্টটা হচ্ছে a থেকে b তে রিচ করছে, মানে a to b, how much time it has taken, how much time it has taken, so how you find it, তার অ্যানসারটা হচ্ছে এইটা, this is the answer of this. So from a to b, মানে this is the point a, তার থেকে তুমি b পয়েন্টে রিচ করেছো, a to b in an inclined plane, so a to b how much time it has taken, পার্টিকেলটা কত টাইম নিয়েছে, so a to b যেতে পার্টিকেলটা টাইম নিয়েছে this much, u sin theta by g cos theta, this is the time it has taken, because this is the acceleration and this is the initial velocity, so now you get that t1, so t1 মানে কি, 2 into t1 মানে from b to this particular point, এই particular point আমি ধরছি c, so now you can say from a to b and time to reach from b to c are same, so এখান থেকে এখানে যা টাইম লেগেছে from b to c, the time taken same amount of time, so you can say 2u sin theta by g cos beta, and that value if you put over here, then you will get the value of x, মানে horizontal displacement কত হচ্ছে, that you can find out. এবার বল ঋষিতা, ক্লিয়ার? এবার বল কার ক্লিয়ার হলো না, বল। এবার তোকে বলেছে ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট, এবার কি বলবি ঋষিতা? ভার্টিক্যাল মানে এ থেকে সি তে পার্টিকেলটা গেছে, ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট কত হয়েছে, পার্টিকেলটা এভাবে উড়ে 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 এখানে গেছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার এফ দেখ, এফ বলেছে ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট, কি বলবি? বল কি বলবি, কেউ বল, হোয়াট ইজ দ্য ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট? আচ্ছা আমি যদি এরকম ভাবে দেখি ব্যাপারটাকে সিম্পল করে, স্যার এরকম আছে,
সাপোজ দিস পার্টিকুলার ব্লক, বলটা এখান থেকে উড়ে এখানে গেছে। So what is the y component of displacement? তাহলে কত হবে? A point থেকে the ball has reached to B. Y component of displacement কত? Because horizon মানে vertical displacement কত? What is the vertical displacement of the ball? কি হবে? A থেকে B তে গেছে। What is the vertical displacement of the ball? AB is the horizontal displacement. AB is the horizontal displacement. What is the vertical displacement of the ball? বল কত, কি বলবি অগ্নিম বল, নিয়ে বসে আছে। স্যার কিছু বল। বলছেন? হ্যাঁ বল। আর ভার্টিক্যাল, স্যার। ভার্টিক্যাল কত? ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট কত হয়েছে A to B? x X is the horizontal displacement. Vertical displacement কত হয়েছে? If y y y কি করে হবে? সাপোজ তুই দাঁড়িয়ে আছিস এই পয়েন্টে, এখান থেকে বলটা উপরে উঠলো, বলটা এখানে নামলো, ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট, ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট তো h হবে। বলটা তো আবার পড়েছে এখানে নিচে A পয়েন্ট থেকে B পয়েন্টে বলটা পড়েছে স্যার, তাহলে ভার্টিক্যাল 0 জিরো, সেটা বলো জিরো। তাহলে আমি এখানে মাঝখান অবধি ভাবছিলাম। না, মাঝখান অব্দি কেন বলবো আমি তো বলছি বলটা A থেকে স্টার্ট করে বল হ্যাজ রিচ টু দ্য পয়েন্ট C, বল ভার্টিক্যাল আচ্ছা ডিসপ্লেসমেন্ট কত? ঠিক আছে, কত? 0 জিরো, ভেরি গুড, জিরো। তার মানে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট উইল বি, মানে এফ এর অ্যান্সার হচ্ছে জিরো। আর কি বার করতে বলেছে? জি, লাস্ট জি বার করতে বলেছে। তাহলে আমাদের এটা ছিল এ, এটা ছিল বি, এটা ছিল সি, এটা ছিল ডি, এটা ই এফ, সব হয়ে গেল। এ হয়ে গেল, বি সি ডি ই এফ সব হয়ে গেল। এবার জি, জি কি বলেছে? y component of velocity when the particle is at maximum distance from the inclined plane, মানে সোজা কথা হচ্ছে VCY কত? What is VCY? VCY কত হবে? বল। VCY মানে এই পয়েন্টে যখন পার্টিকেলটা পড়ছে তখন পার্টিকেল ইজ মুভিং লাইক দিস, এই পয়েন্টে এই সাইডে একটা ভেলোসিটি হবে and এই সাইডে একটা ভেলোসিটি হবে। So they have asked what is Vy, মানে VCY, and also VCX কত সেটাও তোকে বলতে হবে। ওটা চাইনি কিন্তু আমি বলছি, বলো দেখি কেমন বলতে পারো। VCY বার করতে হবে। VCY বার করার ফান্ডাটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ফান্ডা স্যার? বেসিক্যালি তো ফান্ডা হচ্ছে Vy is equal to initial velocity যেটা আছে সেটা আমি নেব। So basically I will consider the initial velocity, that is Ey, and তার সাথে আমি নেব নিচে পড়ছে মানে প্লাস GT, মানে প্লাস আমি লিখলাম Ay into T. So this is the way I can find out the vertical velocity. Simple as that. এবার Vy টা কত হবে? First thing, sir, Ey কত? Ey basically U sin theta. So you can say this thing, মানে আমার যদি উপর থেকে গিয়ে বেসিক্যালি পড়ছে, so in that particular case আমরা VCY টা বার করতে বলেছে, বাট এই পার্টিকুলার পয়েন্টে কত ভেলোসিটি হবে। সো এই পয়েন্টে হোয়াট ইজ দ্য ভেলোসিটি অ্যাট দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট? নর্মালি তো স্যার যে কোনো পয়েন্টে, মানে এই পয়েন্টে যদি বলে ভেলোসিটি কত, সো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা উই নর্মালি ইউজ, দ্যাট ইজ দ্য ফর্মুলা নর্মালি ইউজ। স্যার ইন কেস যদি দেখা যায় বলটা এখানে পড়ে আবার এখান থেকে এরকম ছিটকে বেরোয়নি, মানে আর একটা লুপ হয়নি, তাহলে ইন দ্যাট কেস Vy উইল বি ইকুয়াল টু জিরো, মানে VCI উইল বি ইকুয়াল টু জিরো, এটা জিরো হয়ে যাবে। কারণ যদি বলটা আবার লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যেত তাহলে আলাদা কথা, কিন্তু আদারওয়াইজ দিস উইল বি ইকুয়াল টু জিরো। সো এই পার্টিকুলার পোর্শনে এসে এই ক্ষেত্রে আমার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট যেটা হবে সেই বেসিক্যালি বলছে y component velocity at a maximum distance from the inclined plane. ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স মানে যেখানে বলটা থেমে গেছে, মানে বলটা আর এরকম রোলিং হবে না। So that means we can consider this ball has stopped rolling, মানে বলটা এখানে দাঁড়িয়ে গেছে। So in that particular case এখানে velocity জিরো হয়ে যাবে। বাট নর্মাল সেন্সে যদি বলে যে কোনো একটা পয়েন্টে এখানে x এবং VCY as well as VCX at both will be equal to 0.
provided maximum distance কথাটা যদি মেনশন থাকে, এইখানে যদি they have mentioned that A to C, that A to C if they mention that is the maximum distance, এই কথাটা যদি মেনশন থাকে, then only you can consider that the vertical component and the horizontal component both will be equal to 0, otherwise 0 হবে না, আদারওয়াইজ কিন্তু 0 হবে না। এমনি তোমাকে যদি বলে আমি ধর এই পার্টিকুলার পয়েন্ট নিলাম, একটা এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম, সাপোজ এই আমার ইনক্লাইন প্লেন আছে, এখান থেকে বলটাকে ছোড়া হয়েছে, বলটা এসে এরকম পড়ছে, সো দিস ইজ দ্য মিড পয়েন্ট, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট সাপোজ এ, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট বি, আমাকে বললো এই পয়েন্টটা সাপোজ সি and this is the midpoint D, আমায় বললো V C X কত বার কর। অ্যান্সার হবে স্যার যদি আপনি ইউ ভেলোসিটিতে লোড করে থাকেন, if this is theta, this is u, তাহলে this will be your u sin theta and this will be your u cos of theta. So here you can say these things are u cos of theta into minus g, এই পার্টিকুলার পোর্শন এই ধারে যে কম্পোনেন্ট আছে that is g cos of alpha because this angle is alpha, so you can say this is g cos of alpha into t. So this is the way you can find out the velocity at the point C. So A is C point, that particular point is C. So at that point C, the velocity along the x-axis, this will be u cos theta minus g cos alpha into t. এটা মুখস্থ করতে হবে না স্যার, এই সাইডের velocity হচ্ছে u cos theta and this side the acceleration is g cos of g cos না, এটা acceleration sorry sin হবে, এটা sorry sin হবে, এটা sin alpha. So this is g sin alpha. So this is g sin alpha, যেটা এখানে দেখালাম এই মাত্র, এই যে this side you can see, এই সাইডের যে ভেলোসিটিটা এই পার্টিকুলার পোরশনে যেটা দেখালাম, সবসময় এটা মনে রাখবি যদি এটা g হয়, so this angle is alpha, so this angle is alpha, so here you can see this is g of sin alpha and this is g of cos alpha. So this is the way you can find it out. এইভাবে তুমি জিনিসটা পারো। So this is the way actually you are finding out these things. এইভাবে তুমি জিনিসটা বার করছো, একটা হচ্ছে g cos alpha, this is g sin alpha, এধারে g cos alpha, this side g sin alpha. So এটা হচ্ছে vertical acceleration, so we have taken g sin alpha because this is the along x plane, so we have written g sin alpha. এটা যদি আজকে হরাইজন্টাল বলতে যে কোনো একটা পয়েন্টে হরাইজন মানে আমার এই পয়েন্টে বলেছে, সাপোজ দে হ্যাভ মেনশন এই পয়েন্টে তোমার হোয়াট ইজ দিস, মানে এই ভেলোসিটিটা কত along the vy. So if they ask you this type, এই টাইপের কোশ্চেন হলে তুমি u sin theta দিয়ে করতে, that means তুমি এই পয়েন্টে লিখতে এটার ঠিক এই জায়গাটা, so you can see vcy is equal to u sin theta minus g into ওটা ভার্টিক্যাল প্লেনে আছে, so you can say g of cos of beta, so in that particular case যেহেতু নিচের দিকে নামছে into t. So এইভাবে জিনিসটা করতে, এই হচ্ছে বার করার ফান্ডা। This is the way you can find out these things. When I mean C point, we have considered a point which is placed in between. মানে in between মানে এই entire pathের কোথাও একটা পয়েন্ট আছে, suppose this point. So এখানে যদি এই পয়েন্টটা কনসিডার করি or maybe this point, so you can say আমার vertical component of the velocity and horizontal, but at the last point there will be definitive velocity স্যার থাকবে, যদি বলে দেয় যে maximum point has reached, that means এই পার্টিকেলটা এখানে পড়ার পর আর ফার্দার জাম্পিং হবে না, মানে এভাবে উঠে যাবে না, so this particle has reached and এখানে C point it has stabilized. Once it has stabilized, that means it is not moving further from this point, মানে এখান থেকে এটা গিয়ে it is just stopped over here. At that point your Vx and Vy both will be equal to 0, provided it is at the maximum range. যদি বলো এখানে কোশ্চেনে দেখো ওটা বলেছে maximum distance, that means after reaching to the point C this particular particle is not moving further, এখানে এটা dead stop হয়ে গেছে, so it is dead stop at the point C, so that's why it is not move further. এটা হচ্ছে ফান্ড। তো এখান থেকে তোমাদের 10টা অঙ্ক এখান থেকে মোটামুটি নামিয়ে দেখিয়ে দিলাম যে how to do these things. So this is the way we have been asked and been
এইভাবে তোমাদের প্রবলেমস গুলো করতে হবে। এখান থেকে এটা আমি জাস্ট একটা দেখালাম, এখান থেকে করে এরকম ভাবে প্রবলেমস গুলো দেখে নে একবার, বুঝতে পারলি কি? কোনো অসুবিধা থাকলে বল। হ্যাঁ বল অগ্নিবক, ঠিক আছে। এই একটার মধ্যে দেখো 7টা-8টা কনসেপ্ট ইউ হ্যাভ ডিসকাসড, 7 থেকে 8খানা কনসেপ্ট আমরা ডিসকাস করেছি এই প্রবলেমসটা। আর ঋষিতা ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার না? বলো কি কোয়েশ্চেন আছে বলো। এই হচ্ছে ওভারভিউ অফ দিস রেজন শিটে কিরকম প্রবলেমস থাকে তার একটা এক্সাম্পলস আমি দেখালাম। আর বাকি অনেক প্রবলেমস ইজি আছে, খুব একটা অসুবিধা হবে না। ওই জন্য খুব একটা চাপ দিতে হবে না। যেমন ইজি অঙ্কগুলোর মধ্যে আমি বলছি ধরো পার্ট 2 এর চটজলদি হয়ে যাবে। পার্ট 2 1 নম্বর প্রবলেম আমি হিন্টস গুলো দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা করে ফেলতে পারবে। যে বল ইজ থ্রোন আপওয়ার্ডস, ইট রিটার্নস টু দ্য গ্রাউন্ড ডেসক্রাইবিং এ প্যারাবোলিক পাথ, হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিমেইনস কনস্ট্যান্ট। 4টে অপশন দিয়েছে। স্পিড অফ দ্য বল, kinetic energy of the ball, vertical component of velocity, and they have mentioned horizontal component. Obviously horizontal component সব সময় constant, so this will be option D. Answer ও পাঠিয়ে দিয়েছি, দেখে নিতে পারো। Then A2 হচ্ছে bullet is fired horizontally from a rifle at a distant target ignoring the effect of air resistance, which of the following is correct? 4টের মধ্যে বলেছে কোনটা কারেক্ট হবে in case of the bullet। দেখলি বুঝতে পারবে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট, কারণ হরাইজন্টাল অ্যাক্সেলারেশন ইজ অলওয়েজ 0। সো ইওর বুলেটটা যদি হরাইজন্টালি ট্রাভেল করে, সো ইউ ক্যান সে দ্যাট হরাইজন্টাল অ্যাক্সেলারেশন যেটা হবে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ax, so that will be 0. And your vertical acceleration, so this vertical acceleration that will be ay will be equal to g, so that is equal to 10 meter per second square. এটা হবে, বোঝাই যাচ্ছে। পরের অঙ্কটা খুব সুন্দর বলছে, পয়েন্ট মাস ইজ প্রজেক্টেড মেকিং অ্যান অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল উইথ দ্য হরাইজন্টাল অ্যাঙ্গেল বিটুইন ভেলোসিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেলারেশন g is theta at any time t during the motion, then theta is কত? বলছে পয়েন্ট মাস ইজ প্রজেক্টেড মেকিং অ্যান অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল উইথ দ্য হরাইজন, মানে এখান থেকে তুমি একটা পয়েন্ট মাসকে থ্রো করেছো। ফর এক্সাম্পল, suppose this is the point mass, by making an angle theta with the horizontal. Angle between velocity and acceleration g is also theta. That means they have suggested that এটার সাথে theta angle, মানে angle between velocity and acceleration, মানে এটা হচ্ছে তোমার velocity u আর এইটা হচ্ছে তোমার acceleration, এটা হচ্ছে g। তো এটা দুটোর মধ্যে অ্যাঙ্গেল, মানে এই অ্যাঙ্গেলটাও theta, ওরা তাই বলতে চাইছে। At any time t during the motion, then theta is given by theta, তাহলে কোনটা হবে এইগুলোর মধ্যে কোনটা theta হওয়ার সম্ভব? So এটা তো 90 degree, so you can say 2 theta plus 90 degree, this is equal to 180 degree, so theta is basically 45 degree. So you can say theta এর ভ্যালুটা কার মধ্যে আসছে, you can say these things. তো অপশন এ তে তুমি হিট করতে পারো, because theta is 90 degree current, but actually it will be option A. So এটা হচ্ছে অপশন, বিকজ 0 ডিগ্রি থেকে বড়, 90 ডিগ্রি থেকে ছোট। A4 ওই একই ভাবে, shell when fired with a certain velocity and angle of elevations এত রেডিয়ান পার সেকেন্ড, অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিস ওই আগের যে অঙ্কটা দেখালাম ওই টাইপের প্রবলেমস, একদম সেম প্রবলেম। A5 দেখো, A5 এর অঙ্কটা ইম্পর্টেন্ট। A5 এর ভালো অঙ্ক দিয়েছে একটা, আশা করা যায় খুব ইজি। Projectile is thrown with a speed v at an angle theta with the upward vertical. Mind it, upward vertical. That means এরকম ভাবে ছোড়া আছে, upward vertical, মানে এখানে অ্যাঙ্গেলটা theta, this angle is theta, so এটা v তে ছোড়া হয়েছে। Its average velocity between the instant at which crosses the maximum height, মানে এই জায়গাটা এটা ম্যাক্সিমাম হাইট, তার মানে এটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি v ছিল, so here it is vy is equal to 0 and vx
তো vx কোনটা হবে, এখানে যেটা ux আছে সেটাই হবে, ux is equal to vx. So ux is v cos of theta, I mean এটা 90 degree minus theta, sorry, this will be 90 degree minus theta. তাহলে এই সাইডের কম্পোনেন্টটা এখানে হয়ে যাবে v of cos of 90 degree minus theta. So it will be v sin theta. And here it will be v cos theta. তো এটা যেন একটু গুলিয়ে না যায় এটা দেখে নেবে, কারণ as per the problem it is given. তো ওরা বলেছে যে when it is crossing the half of the maximum height, এটা যদি ম্যাক্সিমাম হাইট হয় h max, সো যখন হাফ অফ দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট, সাপোজ আমি ধরছি এই পয়েন্টটা ম্যাক্সিমাম হাইট, এটা হচ্ছে হাফ অফ ম্যাক্সিমাম হাইট, সো দিস হাইট উই ক্যান সে h/2, মানে h max by 2. সো ইন দ্যাট কেস এর ম্যাক্সিমাম হাইট দিয়ে যখন পাস করছে তখন অ্যাভারেজ ভেলোসিটিটা কত হবে, অ্যাভারেজ ভেলোসিটি মানে টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টোটাল টাইম। তো আমার এই সাইডের ভেলোসিটিটা লাগবে, আর এই সাইডের ভেলোসিটি আমি জানি, এই সাইডের ভেলোসিটি আমি বার করব, বা এধারের ভেলোসিটি আমার জানা আছে, এধারের ভেলোসিটি জানি, দিস ইজ v sin থিটা, এখানেও v sin থিটা, সো দিস ইজ অলসো v sin থিটা। তো ওরা আমাকে বার করতে বলেছে when it's crossing half the maximum height, তখন তার ভেলোসিটিটা কত হবে বলে চারটে অপশন দিয়েছে। দেখো v sin থিটা করলে v sin থিটা হবে না, কারণ টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট, তুমি যদি হরাইজন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট দেখো তাহলে এই পার্টিকুলার পোর্শনের ডিসপ্লেসমেন্টটা তোমায় ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। So in that case you have been asked horizontal and perpendicular to the plane of projections, বলে চারটে আরো চারটে অপশনস দিয়েছে। So you have been asked to find out the maximum height, যখন পাবে half of its maximum height, তখন average velocity between the instant at which process is half of the maximum height. So এখানে maximum height দেওয়ার সময় তুমি এই ফর্মুলাটা ইউজ করবে, that is v square cos square theta by 2g, that is equal to h max. So half of maximum height, half of max height, এই ফাইন্ডারটা হচ্ছে h max by 2, so that is h dash suppose. তো এটা তুমি লিখলে v square cos square theta by 2g দিয়ে ভাগ করলে মানে 4g, so this would, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইটের হাফ যখন যাচ্ছে তখন। সো এই হাইটটা রিচ করছে, এই তার মানে ওরা বার করতে বলেছে যে যখন যাবে তখন অ্যাভারেজ ভেলোসিটিটা কত হবে। সো দিস ইজ ইওর ডিসপ্লেসমেন্ট, আর এই পর্যন্ত যেতে টাইম কত লেগেছে সেটা তুমি ইজিলি বার করতে পারবে। সো ইউ ক্যান নো দিস থিংস, ইট ইজ ভি কস থিটা, এই পার্টিকুলার পোর্শনে তোমার টোটাল টাইম যেতে যা টাইম লেগেছে তার অবভিয়াসলি হাফ টাইম এটাতে লাগবে, সো টি হাফটা বার করে নেবে। সো নাও ইউ ক্যান গেট দিস থিংস, তুই হাফ দিয়ে ডিভাইড করবে তুমি পেয়ে যাবে। মানে সোজা কথা হচ্ছে এইখানে তোমার লাগবে টাইমটা লাগবে u by g, so v cos theta by g, that is the time which will take. তাহলে হাফে কত লাগবে, হাফে লাগবে t is equal to হচ্ছে t by 2, so v cos theta by 2g, so that দিয়ে তুমি ওটাকে ডিভাইড করে দাও। এবার ডিভাইড করলে একটা কম্পোনেন্ট পেলে, এবার x এর কম্পোনেন্টটাও তুমি ওই সেম ভাবে বার করবে, বার করে তোমার ভেক্টর অ্যাপ্লিকেশনস করলে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বেরিয়ে যাবে। তো এইভাবে জিনিসগুলো মোটামুটি করতে, এই ধরনের প্রচুর অঙ্ক তোমরা করে ফেলতে পারবে যদি একটুখানি ট্র্যাজেক্টরি ইকুয়েশনসটাকে ইউজ করো। আমি আরো কয়েকদিন ধরে প্রজেক্টাইলের কিছু অঙ্ক দেখিয়ে দেবো, 2, 3, 4, 5টা করে। যেমন এই প্রবলেমস গুলো খুব ভালো আছে, যেটা হচ্ছে সেকশন সিটা দেখো ট্র্যাজেক্টরির উপর, প্রজেক্টাইল ফ্রম টাওয়ার এন্ড ট্র্যাজেক্টরি। এখানে কি হচ্ছে ইভেন্ট ওয়াইজ মানে টপিক ওয়াইজ প্রবলেম দেওয়া আছে, এটা একটা সুবিধা। যেমন প্রজেক্টাইল ফ্রম টাওয়ার, প্রজেক্টাইল ফ্রম টাওয়ার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা দেখবে অ্যান্সার কি আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। অ্যান্ড ইকুয়েশন অফ ট্র্যাজেক্টরি, সো এটাও তুমি দেখবে, ইকুয়েশন অফ ট্র্যাজেক্টরি এন্ড প্রজেকশন ফ্রম টাওয়ার, কারণ এখানে অনেক ভালো ভালো অঙ্ক আছে প্রজেকশন ফর টাওয়ার। তো এইগুলো মোটামুটি দেখলে একটা আইডিয়া এসে যাবে প্রজেকশন সম্পর্কে, যে কি করে you need to handle these things. I will do lot many problems in the Tuesday class also. Tuesday class আরো কিছু প্রবলেমস দেখিয়ে দেবো এই দুটো এরিয়ার উপর, মেইনলি প্রজেকশন ফ্রম টাওয়ার এন্ড ইকুয়েশন অফ ট্র্যাজেক্টরি এন্ড ইনক্লাইন্ড প্লেন। সো দিস আর দ্য মেইন পোর্শন যেখান থেকে প্রবলেমস গুলো আসে। এইটা একটা, এটা একটা, এটা, এই তিনটে তার মধ্যে এই লাস্টের পোর্শনটা বোর্ডে নেই, এগুলো স্কুলের এক্সামে আসে না, মানে এত টাফ দেয় না, একদম সিম্পল অঙ্ক দেয়। ওকে।
তো ওইগুলো একটুখানি দেখতে হবে। তারপরে নিচ থেকে উপরে ছড়া, উপর থেকে নিচে ছড়া, আরো ডিফারেন্ট প্রবলেমস দেখো, বাট ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দোজ প্রবলেমস at your earliest. Then we can move to the exercise number 2. ঠিক আছে, চলো, বাই।